اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جنت کے پتے جسے نمرہ احمد نے تحریر کیا ہے، اس کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ حیا اس صبح جب حلیمہ آنٹی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اس کے موبائل پہ جہان کا پیغام آیا تھا۔ بگی سے اترتے ہوئے اس نے پیغام کھول کر پڑھا۔ سنو، میں ابھی ذرا کام سے بیوقت آ رہا ہوں، دوپہر میں ملتے ہیں، لنچ ساتھ کریں گے، ٹھیک؟ حیا نے حیرت سے ٹائم دیکھا۔ صبح کے 7 بجے تھے۔ اگر وہ ابھی چلا ہو تو 8 ساڑھے 8 تک پہنچ جائے گا۔ پھر وہ دوپہر تک بیوقت میں کیا کرے گا؟ اس کا کب سے اس جزیرے میں کوئی کام ہونے لگا؟ وہ لشتی اندر آئی۔ بیگ بیڈ پہ رکھتے ہوئے اس نے موبائل پہ جہان کا نمبر ملایا۔ نمبر بزی جا رہا تھا۔ اس نے فون رکھا اور چوکٹ میں آ کھڑی ہوئی۔ سامنے عائشہ اور باہر اپنی چیزیں اکٹھی کرتی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اب جنگل جانا تھا۔ آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گی عائشہ، جہان آ رہا ہے، وہ ذرا الجھی سی بتا رہی تھی۔ شیور عائشہ نے سمجھ میں سر ہلا دیا اور تھیلا لیے باہر آ گئی۔ پھر 8 بجے کے قریب وہ سنگھار میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جہان آ رہا تھا، اسے ڈھنگ سے تیار ہونا چاہیے۔ اس نے ہلکے ہلکے نم بالوں میں برش پھیلا، پھر ایک دراز سے وہ تھیلی نکالی جس میں اس کا تیسرا موتی رکھا تھا۔ باہر ایک سلور چین میں اس نے وہ موتی ویسے ہی پرو دیا جیسے وہ دونوں بہنیں پروتی تھیں، اور چین گردن سے لگا کر دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر وہ بند کیا۔ تنگ زنجیر گردن سے چپک گئی تھی اور درمیان میں اٹکا موتی مزید چمکنے لگا تھا۔ اب اس نے پھر سے جہان کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جاری تھی۔ ہیلو، جہان بولا تو پیچھے بازار کا مخصوص شور تھا۔ جہان، تم پہنچ گئے؟ ہاں، میں دوپہر میں ملتا ہوں تم سے۔ تم دوپہر تک کیا کرو گے ادھر؟ میں وہ ادھر رکا، میں ایک دوست سے ملنے آیا تھا، ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کون سا دوست؟ اچنبے سے پوچھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ جہان نے سوائے علی کرامت اور اس کی ماں کے کبھی اپنے دوستوں کا ذکر نہیں کیا۔ کہ ایسا کوئی دوست نہیں تھا یا اپنے دوستوں کا ذکر مستور رکھتا تھا؟ ہے کوئی تم نہیں جانتی؟ اچھا، میں فارغ ہو کر کال کرتا ہوں، وہ اجرت میں لگ رہا تھا۔ اوکے، اس نے فون کان سے ہٹایا، پر سوچا کہ لنچ پر ہی پوچھ لے گی، کیونکہ وہاں جہان کو اس سفید محل میں نہیں بلانا چاہتی تھی۔ تو جلدی سے فون کان سے لگا کر ہیلو جہان کہا کہ مبادہ اس نے فون بند نہ کر دیا۔ جہان بھی فون بند کرنے کے بجائے کان سے ہٹا کر دوسری طرف کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے یقیناً ہیلو کا نہیں سنا تھا، حیا کا۔ وہ ترکی میں کچھ کہہ رہا تھا۔ کوئی مبہم سا فکرہ جس میں ہوٹل گرینڈ سمجھ میں آیا، ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہوٹل گرینڈ یعنی ہوٹل گرینڈ؟ جہان نے ہوٹل گرینڈ کا ذکر کیا، یعنی وہ ہوٹل گرینڈ جا رہا تھا۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی۔ کیا جہان کو علم نہیں کہ عبد الرحمن پاشا کا ہوٹل اور پاشا تو ابھی بھی گدا واپس آ گیا ہے؟ لوگ عموماً ریسٹورانٹ میں ہی ملتے ہیں، اس لیے اس نے یقیناً اپنے دوست کو وہی پیغام بتا دیا ہوگا۔ اور جہان تو سرے سے کسی عبد الرحمن کو نہیں مانتا، تو پھر اچھا چھوڑو سب، دوپہر میں اس سے ملنا تو پوچھ لینا۔ سارے خیالات ذہن سے جھٹکتی وہ پزل باکس لے کر اٹھی اور اسٹڈی میں آ بیٹھی۔ کچھ دیر وہ باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر ایک دم ایک نہج پر پہنچ کر باکس میں اس پر رکھ کٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئی۔ زرد لمبے فراک پہ اس نے بورا اسٹول شانوں سے گرتی گرد سختی سے لپیٹ لیا، بال یوں ہی کھلے رہنے دیے اور پرس میں کالی مرچ کا اسپرے رکھ کے وہ باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اب وہ جب تک جہان کو اور ہوٹل گرینڈ کو نہیں دیکھ لے گی، اسے بے چینی رہے گی، اب چاہے اس کے لیے اس کو تنہا کیوں نہ سفر کرنا پڑے۔ ویسے بھی جزیرہ چھوٹا سا تھا۔ ہوٹل گرینڈ اور اس کی اکوی پول کی مارکیٹ اس محل سے قریباً 15 منٹ کی ہارس رائڈ پہ تھی، مگر بندرگاہ سے اس کا فاصلہ 10 منٹ پہ تھا۔ کیا تم مجھے 10 منٹ میں پھولوں کی مارکیٹ پہنچا سکتے؟ اس نے پاس لی رکھے 2 کڑکڑاتے نوٹ بگی بان کے سامنے کر کے سنجیدگی سے پوچھا۔ بگی بان نے ایک نظر نوٹوں کو دیکھا اور دوسری نظر اس پر ڈالی۔ تمام، یعنی اوکے۔ اگلے ہی لمحے اس کی بگی کے دونوں گھوڑے پتھریلی سڑک پہ دوڑ رہے تھے۔ وہ ایک لمبی سیدھی سڑک تھی جو 2 رویا درختوں سے گھری تھی، اور اس کے آخری سرے پہ ہوٹل گرینڈ کی بلند و بالا عمارت کھڑی تھی۔ عمارت کے پیچھے ساحل تھا، گو وہ یہاں سے نظر نہیں آتا تھا۔ عمارت پوری کالونی میں ممتاز دکھتی تھی، کیونکہ آس پاس چھوٹے موٹے کیفے تھے یا پھر پھولوں کی دکانیں۔ پھولوں کی مارکیٹ یہاں سے شروع ہو کر ہوٹل کے عقب میں پچھلی گلی تک پھیلی تھی۔ وہ پھولوں کے ایک اسٹال پہ جا کھڑی ہوئی اور یوں ہی بے توجہی سے پھول اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بے چین نگاہیں بار بار ہوٹل
اٹھ کر ہوٹل کی دروازے کا طواف کرتی. پتہ نہیں جہان نے آنا بھی تھا یا نہیں. اس نے یوں ہی اس ہوٹل کا تذکرہ کیا تھا. تبھی گلی کی صرف ایک بگھی رکتی دکھائی دی. اس میں نیچے سے اترنے والا بلا شبہ جہان ہی تھا. اس نے سر پہ سرخ کیپ لے رکھی تھی اور وہ والٹ سے پیسے نکال کر بگی بہن کو دے رہا تھا. حیا جلدی سے ایک اونچے شیلف کے پیچھے جا کھڑی ہوئی جس پہ گملے رکھے تھے. گملوں اور پھولوں کی جھکی ٹہنیوں کی درمیانی درزوں سے اسے وہ منظر نظر آ رہا تھا. پیسے دے کر وہ آگے بڑھ گیا. وہ اب ہوٹل کے مخالف سے سر چکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا جا رہا تھا. اس کا رخ ہوٹل کی اگبی گلی کی جانب تھا. بیچارہ آیا ہوگا کسی دوست سے ملنے. وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ وہ کیوں اس کا تعاقب کر رہی ہے؟ اس نے جھلا کر خود کو کوسا. جہان کے آس پاس سڑک پر بہت سے لوگ دوسری سمت میں جا رہے تھے. وہ بھی اس ریلے کے پیچھے چل دی. اب جہان کا پکڑنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہ تھا. بس وہ کہیں کسی کیفے میں چلا جائے گا تو واپس چلی جائے گی. گلی کے دورائے پہ پھولوں کا ایک بڑا سا اسٹال لگا تھا. وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. ایک فلورل میگزین اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے کر لیا. میگزین کی طرف سے اسے گلی کا عقبی حصہ نظر آ رہا تھا جہاں دور آخری سرے پہ ہوٹل گرینڈ کی پشت تھی. وہاں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ پارکنگ لاٹ بنا تھا. وہ اور مستعد گارڈز پہرا دے رہے تھے. یقیناً وہ ہوٹل کے مالکان کے لیے تھا. وہاں پر کوئی پرائیویٹ لفٹ بھی ہوگی جو ہوٹل کے اعلیٰ دوران اعلیٰ عہدیداران کو ڈائریکٹ اپنے فلور تک پہنچاتی تھی ہوگی. اس نے میگزین کا کور کا کونا ذرا سا موڑ کر دیکھا. جہاں اس طرح سر جھکائے چلتا ہوا سامنے جا رہا تھا ہوٹل گرینڈ کی اگلی طرف. سیلز مین اب اس سے کیا چاہیے پوچھ رہا تھا. ٹیولپ. سبز رنگ کا ٹیولپ مل سکتا ہے؟ اس نے ارد گرد ٹیولپ کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے وہ رنگ پوچھا جو استنبول کے اکرس پر بھی شاید ہی ملتا ہے. اس خیال میں سبز رنگ کا ٹیولپ. دکاندار ذرا حیران ہوا پھر بولا مل جائے گا. اتنا پیسے کیوں ہوتے ہیں ٹیولپس؟ اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں ٹیولپس استنبول میں؟ جہاں دیکھو ٹیولپس ہی نظر آتے ہیں. جلدی سے دوسرا سوال جھڑا کر نکیوں سے جہاں پارکنگ لاٹ تک پہنچتا نظر آیا. وہاں رک کر اس نے ایک والٹ نکال کر گارڈ کو کچھ دیا. شاید اپنا آئی ڈی کارڈ. نفی میں سر ہلا کر جواب میں کچھ کہہ رہا تھا. ٹیولپس تو استنبول کا سمبل ہے. کیا آپ نے ٹیولپ فیسٹیول کے بارے میں؟ دکاندار جو شوق سے فیسٹیول کے بارے میں بتانے لگا جس میں اسے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی. وہ بظاہر سر ہلا کر سنتی. گاہے بگاہے ایک نگاہ ہوٹل کے اگبی پارکنگ لاٹ پہ ڈال لیتی جہاں وہ ابھی تک کھڑا گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا جب تک وہ واپس پلٹا. حیا اسٹول پہ بیٹھ کر میگزین چہرے کے سامنے کیے پھولوں کے کیموفلاج ہوئی بیٹھی تھی. اب بس جہان چلا جائے تو وہ بھی خاموشی سے نکل جائے. کسی نرمی سے میگزین اس کے ہاتھ سے کھینچا. اس نے چوک کر دیکھا. جب اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میگزین اس کے سامنے کرتے ہیں تو اس کو الٹا نہیں پکڑتے. این اس کے سر پہ کھڑے جہان سکندر نے نرمی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر میگزین سیدھا کر کے اسے تھمایا. اگر زمین میں گر جانے سے زیادہ مبالغہ آمیز محاورہ ہوتا تو اس وقت حیا سلمان پہ صادق اترتا. وہ قدرے بوکھلا کر کھڑی ہوئی. اوہ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ جواباً جہان نے مسکراہٹ دبائے. سوالیہ آبرو اٹھائی. نہیں بلکہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ وہ ذرا خفت سے مسکرائی. میں ایک کام سے آیا تھا اور شاید تم میرے پیچھے. وہ مسکرا کر بولا مگر اس کا چہرہ ذرا ستا ہوا لگ رہا تھا. نہیں تمہارے پیچھے کیوں؟ میں ایک کام سے آئی تھی. وہ سنبھل کر مسکرا کر بولی. البتہ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا. واقعی؟ ہاں میں اس علاقے پہ ایک رپورٹ لکھ رہی ہوں. حالانکہ ایک جرنلسٹ دوست کے لیے. بہت دلچسپ ہے. جہان نے جواباً نگاہیں جھکا کر اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھا. اور تم کاغذ کے بغیر ہی رپورٹ لکھتی ہو؟ یہ نوٹ بک کہاں گئی؟ اوہ یہ رکھی ہے. اس نے اپنے اب اطمینان سے اسٹال کی اس طرف دکان کے کاؤنٹر پہ رکھی نوٹ بک اٹھائی اور اسے سینے سے لگا کر بازو لپیٹتے ہوئے مسکرا کر جہان کو دیکھا. جہان نے گردن موڑ کر دکاندار کو دیکھا. دکاندار نے ایک قلم میز سے اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا. یہ آپ کا قلم؟ کیا میرے انٹرویو کے ساتھ میری تصویر بھی چھپے گی؟ تو دکاندار نے بہت سادگی سے چھپا. کوشش کروں گی. اس نے مسکراہٹ دبائے سر ہلایا. جہان شانے اٹھا کر پلٹ گیا تو اس نے ایک ممنون نگاہ دکاندار پہ ڈالی جو جواب مسکرا دیا. وہ جلدی سے جہان کے پیچھے لپکی. مل لیے دوست سے؟ نہیں بعد میں ملوں گا. سلیمان ماموں پرسوں استنبول آ رہے ہیں. تمہیں پتا ہے نا؟ دونوں ساتھ ساتھ جزیرے کی ایک گلی میں چل رہے تھے جب جہان نے بتایا. معلوم ہے اس لیے میں آج تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی. اس نے ابھی کا ترتیب دیا پروگرام بتایا. ابا نے جب اپنے کاروباری ٹرپ کا ذکر کیا تھا تو اس نے استنبول واپس جانے کا تہیہ کر لیا تھا. اب جہان کے آنے سے آسانی ہو گئی تھی. اس سے زیادہ چھٹیاں وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی. عیسیٰ کی پہاڑی کس طرف تھی؟ جب سڑک ختم ہوئی اور وہ پہاڑی راستے پر چڑھنے لگے تو جہان ایک جگہ رک گیا اور متضب انداز میں دو مخالف سمتوں میں جانے والی پہاڑی راستوں کو دیکھا. یہ کیسے ہو گیا کہ جہان سکندر کو اپنے ترکی کے راستے بھول گئے؟ وہ جتا کر مسکراتی ایک سمت اوپر چڑھنے لگی. ٹھنڈی ہوا سے اڑتی چھال کو اس نے سختی سے شانوں کے گرد لپیٹ کے پکڑ رکھا تھا. جہان سکندر جب بھی گدا تمہارے اور ڈی جے کے ساتھ آیا تھا تو اس وقت 2 سال بعد ادھر آیا تھا. اور مجھے یاد ہے تب بھی ڈی جے کے فون کرنے پہ تم بمشکل راضی ہوئے تھے.
اور تم اس وقت ڈی جے کے ساتھ بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی. مجھے تو ڈی جے نے بتایا تھا کہ تم مصروف ہو. وہ اس کے پیچھے پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے ہلکے سے مسکرا رہا تھا. اس نے بعد میں بتایا تھا. وہ مڑی نہیں، مگر اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ جہان کو اتنی پرانی بات اتنی جزیات سے یاد تھی. عیسیٰ تیسی، عیسیٰ کی پہاڑی کی چوٹی. وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے پہنچ ہی گئے تھے. پہاڑی کی چوٹی کسی سرسبز لان کی طرح چپٹی اور گھاس سے ڈھکی تھی. وہاں فاصلے فاصلے پر بہت اونچے درخت تھے، یوں جیسے کسی یونیورسٹی کیمپس کا لان ہو. دور دور تک ٹولیوں میں لوگ بیٹھے تھے. ایک طرف ایک چوکور بلاک میں مانند لکڑی کی عظیم الشان قدیم عمارت تھی اور وہ خستہ حال قدیم یونانی یتیم خانہ تھا جس کو دیکھنے لوگ دور دور سے جیسس عیسیٰ کی پہاڑی پہ آتے تھے. وہ دونوں ایک درخت تلے آ بیٹھے. حیا نے تنے سے ٹیک لگا لی جبکہ جہان اس کے قریبی کوہنی کے بل گھاس پہ نیند دراز ہو گیا. اسی بھی اختیار ٹاپ کپی کے آخری برآمدے کا منظر آیا یاد جب وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے. لمحے جزیرے کی ہواؤں سے پھسلتے لکڑی کی قدیم عمارت پر گر رہے تھے. گویا بارش کے اندیکھے قطرے میں عمارت کے قریب چند لڑکے گھاس سے ہٹ کر ایک الاؤ کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے. الاؤ سے آگ کی لپیٹیں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھی. جہان، کبھی تم نے اپنے جلد پر جلنے کا زخم محسوس کیا ہے؟ وہ دور اس الاؤ کو دیکھتی پوچھ رہی تھی. غریب شیف دن میں کئی بار ہاتھ جلاتا ہے مادام. اس نے ایک نگاہ جان پٹا لی. اس نے سوال ضائع کیا تھا. یہ بات اسے میجر احمد سے پوچھنی چاہیے تھی. اس نے سوال غلط بندے سے کیا تھا. تم ہر وقت اپنے آپ کو اتنا غریب کیوں کہتے ہو؟ لمحے بھر کو اسے جہان پر بے حد غصہ آیا تھا. استقلال اسٹریٹ میں تمہارا ریسٹورینٹ ہے، جہانگیر میں تمہارا گھر ہے، اور جس روز ہم پاکستان آئے تھے میں نے دیکھا تھا اس سے بڑھ کر ایک قیمتی گیجٹس کمرے میں رکھا تھا. اب وہ سب تو تمہیں گفٹ نہیں ملے تھے نا. تم زخم کی بات کریں تھی. تمہاری گردن کا زخم ٹھیک ہوا؟ وہ بغیر شرمندہ ہوئے بہت ڈٹائی سے موضوع بدل گیا. میرے زخم بہت سے ہیں، میں نے ان کا شمار چھوڑ دیا ہے. وہ ذرا تلخی سے کہتی رخ موڑ کر قدیم خستہ حالت عمارت کو دیکھنے لگی. حرکت کرنے سے اس کے کان میں موجود بالی کا موتی ہلنے لگا تھا، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ حیا کو موتی اس نے دیے تھے. تمہاری رپورٹ کہاں تک پہنچی؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا جیسے اسے ابھی تک یقین نہ ہو کہ حیا اتفاق سے پھولوں کی مارکیٹ میں تھی. بہت دور تک. سننا چاہو گے؟ ہاں، تم نے اس بیچارے دکاندار سے پھولوں کے متعلق ہاں تم نے اس بیچارے دکاندار سے پھولوں کے متعلق کون سا راز اگلوایا؟ ذرا میں بھی تو سنوں. وہ کوہنی کے بل ذرا اوپر کو ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا. میں پھولوں کے متعلق نہیں، عبد الرحمان پاشا، اس کے گمشدہ بھائی اور ہوٹل گرینڈ کے متعلق رپورٹ لکھ رہی ہوں. اور زندگی میں پہلی بار اس نے جہان کے بارے میں دیکھا کہ اس کے چہرے سے رنگ اڑتا دکھائی دیا. وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا. تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، مگر اب تم یہ نہ کہنا کہ استنبول میں عبد الرحمان پاشا نامی کوئی بندہ نہیں ہے. وہ ہے اور ہوٹل گرینڈ کا مالک ہے. لیکن تم جانتے ہو اس ہوٹل کا اصل مالک کون تھا؟ جہان نے جواباً سوال نہیں کیا. وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا. اس کا چھوٹا بھائی. عبد الرحمان کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اچانک 1.5-2 سال قبل منظر عام سے غائب ہو گیا. اگر آج وہ ادھر ہوتا تو عبد الرحمان پاشا اتنا ناقابل شکست اور مضبوط نہ بنا بیٹھا ہوتا. میں وجہ تلاش کر رہی ہوں جس کے باعث اس کا بھائی روپوش ہوا ہے. تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ وہ بہت الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا. میں یہ سٹوری حالے کو دوں گی اور وہ اپنی صحافی دوست کو. یوں معصوم سی یہ کہانی خبر میں چھپے گی، اور اگر یہ چیز ایک دفعہ میڈیا کے ساتھ لگ جائے تو پریشر کے باعث عبد الرحمان اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالے گا یا میڈیا. وہ بہت جوش سے بولتی جائے تھی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کوئی پہلے ہی کر چکا ہوتا. اور تم اس کے بھائی کو منظر عام پہ لا کر کیا کرو گی؟ میں چاہتی ہوں لوگ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ عبد الرحمان پاشا کسی وولڈمورٹ لارڈ کا نام ہے. تم یقین کرو جہان، میں نے جتنا اس معاملے پہ تحقیق کی ہے اتنا ہی مجھے اندازہ ہو کہ پاشا کچھ بھی نہیں ہے. یہ محض ایک جعلی پروپیگنڈا مہم ہے. بعض لوگ خود کو طاقتور کہلا کر اپنی انا کو تسلیم پہنچاتے ہیں. میں قانون پڑھ رہی ہوں، مجھے ان باریکیوں کا پتہ ہے. اچھا ہوا تم نے بتا دیا. تم قانون پڑھ رہی ہو، ورنہ میں تو اب تک بھول ہی چکا تھا. بات مت بدلو.
तुम सोच भी नहीं सकते जब मीडिया में ये बात आएगी कि होटल ग्रैंड का असल मालिक यूनान नहीं बल्कि किसी छोटी सी जगह पे गुलामी की जिंदगी बसर कर रहा है, तो इस बात को कितना अच्छा उछाला जाएगा। स्टॉप स्टॉप इट्स भैया, वो एकदम झुंझलाया था। तुम क्या जरूरत है तुम्हें पराये मसले में पड़ने की? जरूरी तो नहीं है कि पाशा ने अपने भाई को निकाला, हो सकता है वो खुद गया, हो सकता है इन दोनों के दरमियान कोई सेटलमेंट हो। हजार मुमकिनात हो सकती हैं, और हो सकता है इसने खुद अपने भाई को वापस आने से रोक रखा होगा। अखबारात इस खबर को उछालेंगे तो अब्दुल पाशा की इस खुद साख्ता शोहरत के गुबार से सारी हवा निकल जाएगी। वो बहुत मजे से बोली थी। फिर जहान के तासुरात देखकर अचंभा हुआ। बहुत मुस्तरिब और खौफजदा सा लग रहा था। अब्दुल पाशा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो उसके भाई को है। बहुत से लोग नई जिंदगियां शुरू कर लेते हैं, वो खुद ही अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौटना चाहते। इस तरह इसको एक्सपोज करके तुम इसकी जिंदगी मुश्किल में डालोगी। खवा मैं खवा मत पड़ो इन लोगों के मसले में। चलो चलते हैं, मुझे वापस काम पे भी पहुंचना है। वो एकदम ही उठ खड़ा हुआ। इसके अंदाज में वाज़ेह इस्तराब था। तुमको अपने दोस्त से नहीं मिलना? जहान ने रुक कर एक नजर उसे देखा और फिर नफी में सिला दिया। नहीं, फिर कभी मिल लूंगा, मुझे सामान पैक करने में जरा वक्त लगेगा। तुम पोर्ट पे मेरा इंतजार कर सकते हो, मैं सामान लेकर सीधी वहीं आ जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ तुम्हारी दोस्त के घर। नहीं, तुम बोर हो जाओगे। मुझे साथ वाली आंटी से कुछ चीजें लेनी है, वक्त लग जाएगा। मैं तुम्हें पोर्ट पर मिलूंगी। वो जहान को आयशे गुल के घर के बाहर लगी AR पाशा की तख्ती दिखाने की हरगिज मुतहम्मिल नहीं थी। ओके, इसने जोर नहीं दिया। वो शानेज का कर सर चुकाए नीचे उतरने लगा। वो किसी और बात पे उलझा हुआ लग रहा था। घर आकर इसने जल्दी जल्दी सामान पैक किया। फोन करके आयशे से माजरत की और दोबारा आने का वादा करके अब्बा की आमद का बताकर जब वो अपना बैग लिए नहायत उजलत में बंदरगाह जाने के लिए निकली तो उसे भूल चुका था कि इसका पजल बॉक्स ऊपर स्टडी की मेज पे पड़ा रह गया है। दोपहर की सुर्खी भ्यूकदा की इस सरसब्ज दरख्तों से घिरी गली पे छा रही थी। बिलंदो बाला उस्मानी महल के सफेद सुतून सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। अब्दुल रहमान टाई की नौट ढीली करता गोल चक्करदार जीना ऊपर चढ़ रहा था। इसके जूतों की धमक पे किचन में काम करती आयशे के हाथ रुक गए। घर में जूतों समेत सिर्फ अब्दुल रहमान ही घूमा करता था। वो मिडिल क्लास तुर्कों की तरह घर से बाहर कभी जूते नहीं उतारता था, बल्कि इस्तांबुल की हाई एलीट की तरह कालीन पे भी जूते पहनकर बहुत तफाकर से चला करता था। आयशे ने सुबह ही इसे SMS कर दिया था कि हया कल चली गई है और रात में आने भी आ गई थी। वो चाहे तो घर आ सकता है, सो आ गया था। इसने जल्दी से सिंक की टूटी खोली, हाथ धोए और इन्हें खुश किया। बिना बाहर निकले तो इसे अब्दुल रहमान बालाई मंजिल की राहदारी के पहले दरवाजे में दाखिल होता दिखाई दिया। वो स्टडी में जा रहा था। आयशे तेज कदमों के साथ इसके पीछे सीने चढ़ने लगी। स्टडी रूम का दरवाजा पूरा खुला था। अब्दुल रहमान एक बुक शेल्फ के सामने खड़ा किताबें उलट पलट कर देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम, इसने चौखट में रुककर सलाम किया। हूँ वालेकुम सलाम। वो हाथ में पकड़ी किताब के सफ़े पलट रहा था। वो इतने दिन बाद घर वापस आया था, मगर इसका अंदाज वैसा ही था। तुम कब आए? अभी। वो किताब रखकर स्टडी टेबल की तरफ आया और दरवाजा खोलकर अंदर रखी अशिया इधर उधर करने लगा। क्या ढूंढ रहा है? आयशा को बेचैनी हुई। कुछ पेपर से और एक किताब भी। वो अब घुटने के बल जमीन पर बैठा निचली दराज खोल रहा था। तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? उदासी से बोली। नहीं, वो बिना पलटे बोला था। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने जो कहा था, आने के लिए कहा था। इतना अरसा हो गया मगर तुम उस दिन के बाद मुझसे कभी ठीक से बात नहीं की। आयशे, मेरे मामलात में मत बोला करो। इसने मुड़कर एक सख्त निगाह आयशे पे डालकर कहा और वापस पलट गया। तुमने अपनी दोस्त को मेरे सो कॉल्ड भाई के बारे में बताया है ना? इसने मुझे खुसूसन ये बताने के लिए फोन किया था। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद तो नहीं अब्दुल रहमान, आयशे ने नरमी से मगर खफा लहजे में कहा। बाहरी ने हमारी लड़ाई का जिक्र किया तो मैंने पूरी बात बता दी। इससे क्या होता है? आने किधर है? वो अपने टेबल पर रखी किताबें उठा उठा कर कुछ ढूंढ रहा था। वो सो रही हैं, वो कहकर पलट गई। जाते हुए इसका चेहरा बहुत खफा और उदास था। वो चली गई तो अब्दुल रहमान ने पलट कर देखा, फिर बरहमी से सर झटकाई। लड़की मरवाएगी इसे किसी दिन। सुर्ख जल्द वाली किताब एक फाइल तले रखी थी। इसने गहरी सांस लेकर किताब उठाई। इसके अंदर वो कागजात पड़े थे जो इसने पहले वहां रखे थे। किताब उठाकर वो पलटने लगा था कि इसकी निगाह एक शेल्फ पे रुक गई। वो एक स्याही महल पजल बॉक्स था जिसके चारों तरफ जली हुई लगती थी और इन पे सुनहरी हरूफ उभरे हुए थे। अब्दुल रहमान ने किताब वापस रखी और आहिस्ता से वो बॉक्स उठाया। फिर उसको अलट पलट कर वो सतूर देखने लगा। एक शेर तले को डब्बा रुके 6 चौकठे बने हुए थे। शेर तले कोट बार के 6 चौकटे बने थे और इनमें मुतफर्रिक हुरूफ उभरे थे। वो बॉक्स पकड़े बाहर आया।
आयशा इस वक्त किचन से निकली। जब वो सीढ़ियां उतरा था, अब्दुल रहमान ने नामों से अंदाज में बॉक्स वाला हाथ पीछे कर लिया। आयशा ने उसे देखा, वो सीधी अपने कमरे में चली गई। वो राहदारी से गुजरकर पिछले दरवाजे से होता अकबी बागीचे में आ गया। वहां कोने में आयशा की वक्त टेबल रखी थी, जिस पर बाहर कोई कलरिंग बुक रखे रंग भर रही थी। बाहर से वो आते हुए मिल चुका था, सो अब इसे देखकर वो सादगी से मुस्कुरा दी। बाहर वो मध्यम मुस्कुराहट लगभग पे से इसके करीब आया और पजल बॉक्स उसके सामने किया। ये किसका है? ओह, ये तो हया का है। वो यही भूल गई। वो हैरत से बोली, कल इसकी कजन आया था तो इसे जल्दी में जाना पड़ा। तुम्हें पता है इसका कजन बहुत हैंडसम है, ये हया का है। अब्दुल रहमान ने इसकी आंखों में देखते हुए डराया। हाँ, ये से किसी ने दिया था। किसने? वो बिना पलक झपके बहारे की आंखों में देख रहा था। ये तो मुझे नहीं पता। बहारे ने शाने उचका दी। क्या ये आयशा ने बनाया? हाँ, मगर तुम इससे पूछना नहीं। इसके खरीदार ने तुम्हें बताने से मना किया है। बहारे की आवाज सरगोशी में बदल गई। वो मुस्कुरा दिया। इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम इसको खोल सकती हो? नहीं, इसकी पहली अभी हया हल नहीं कर सकी। तुम कह सकते हो। बहारे की आंखें चमक उठी। शायद, मगर बहारे गुल वो जरा सा झुका और धीरे से बोला, ये बॉक्स मेरे पास है और ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान राज रहेगी। तुम है आयशा को नहीं बताओगी इस बारे में। ठीक ठीक, बहारे ने उलझते हुए सर हिलाया। मगर तुम इसको तोड़ना नहीं। तोड़कर खोलने से इसके अंदर की मौजूद शायद तुम्हारे काम की नहीं रहेगी। वो सर हिलाकर वापस पलट गया। बहारे अपने कलरिंग बुक छोड़कर इसके पीछे आई। वो जब तक अंदर आई, अब्दुल रहमान ऊपर जा चुका था। वो दबे पांव सीढ़ी चढ़ने लगी। तीसरी मंजिल पे अब्दुल रहमान के कमरे का दरवाजा नहीं हुआ था। बहारे ने चौखट के करीब सर निकाल कर झाँका। अब्दुल रहमान पजल बॉक्स अलमारी में रख रहा था। अलमारी का पट बंद करके इसने लॉक कर दिया और चाबी अपने बेड की साइड टेबल की तराज में डाल दी। बहारे जल्दी से पीछे हट गई और बिल्ली की चाल चलते वापस उतर गई। अब्दुल रहमान ने वो बॉक्स यूं रख लिया। इसका दिमाग कुछ भी समझने से कासिर था। अब्बा आज सुबह पहुंचे थे और अब वो मरमरा होटल में थे। मरमरा होटल तकसीम में वाक़ था। हया और डीजे ने गरीब आवाम की तरह वो शानदार होटल बाहर से ही देखा था। अगर डीजे होती तो वो दोनों इस बात को बहुत एंजॉय करती कि अब्बा अब इसी होटल में रह रहे हैं। इसका ड्रोम डीजे बगैर डीजे के बगैर बहुत अधूरा था। डीजे अभी तक वहीं थी। वो तो जैसे कहीं गई ही नहीं थी। हाले ने कल ड्रोम बदल लिया था। अब वो डीजे के बंक पे मुंतकिल हो गई थी। अलबत्ता इन दोनों ने इस बंक से मलाइका मेज पे डीजे की टूटी हुई एनक टेप से जोड़कर रखी थी। रात अंजुम बाजी और हाले इसी के पास रुक गई थी। वो तीनों घंटों डीजे की बातें करती रही थी। जब हम पहली बार आपसे मिले थे तो इसे आपके इंडियन होने पे बहुत एतराज था। इसे पाकिस्तानी का T20 फाइनल भी आखिरी बॉल मिसबा के आउट होने का बहुत दुख था। इसने इसके बाद क्रिकेट देखनी ही छोड़ दी थी। बाज दुख असल वाकयात से बड़े होते हैं, जैसे डीजे की मोहब्बत से डीजे का दुख पड़ा था। और इस्तकलाल स्ट्रीट में जब इसके और हाले के पास बहुत से वाकयात थे। वो यादों से निकलकर जब सोई तो सुबह देर से उठी। आज छुट्टी थी और अब इसे अब्बा से मिलने जाना था। सो अब वो इसीलिए तैयार हो रही थी। जो गहरा सा फ्रॉक इसने पहना था ये वही था जो डीजे के साथ आखिरी दफा पप्पू के घर पहन कर गई थी। बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा लग रही हो। कुछ याद करके वो उदासी से मुस्कुराई। परफ्यूम उठाया। अभी इसने स्प्रे नोजल पे हाथ रखा था कि बाहर कहीं से आसपास से चीख ली, ये क्या कर रही हो? अच्छी लड़कियां इतना परफ्यूम लगाकर बाहर नहीं जाती। वो एकदम रुक गई। सब उसे याद आ रहा था। उफ, आयशे गुल और इसकी अच्छी लड़की। इसे इन बातों को अपने जहन पे हावी नहीं करना चाहिए। इसने दोबारा नोजल दबाना चाहा, मगर पता नहीं क्यों इसने परफ्यूम वापस रख दिया। अपने बाजू के ऊपरी हिस्से पे दागे गए अल्फाज पे वो पहले ही स्किन कलर का बैंडेज लगा चुकी थी। फ्रॉक की शिफॉन की आस्तीनों से बाजू झलकते थे। कलर बैंडेज ने उनको ढांप लिया था। इसने सब दुपट्टा ठीक से शानों पे फैलाया और खुले बालों को कंधे के एक तरफ डालती बाहर निकल गई। अच्छी लड़कियां बाल खोलकर बाहर नहीं निकलती। वो अपने जहन में गूंजती आवाजों को नजरअंदाज करती सीढ़ियां उतर लेती। अच्छी लड़कियां अल्लाह ताला की बात मानती हैं। वो सर झटकती आखिरी जीना फलांग आई। अच्छी लड़कियां, अच्छी लड़कियां। इसने सर उठाकर आसमान को देखा। अंधेरे पर अंधेरा, लहर पर लहर। सुबह के वक्त भी उसे हर तरफ अंधेरा लगने लगा। इसकी रोशनी कहाँ थी? वो बेदिली से छोटे छोटे कदम उठाती अंजुम बाजी के अपार्टमेंट की तरफ आई। अंजुम बाजी अपना चार्जर इसके करीब कमरे में भूल गई थी। इनका चार्जर लौटाकर इसने अब चले जाना था, मगर पता नहीं क्यों रुक गई। अंजुम बाजी, मेरे बालों की फ्रेंच फ्रिट बना देंगी? इसने खुद को कहते सुना। हाँ श्योर, इधर बैठो। अंजुम बाजी ब्रश लेकर इसके बाल संवारने लगी। या तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? फ्रांसिस दर्ज की चोटी के
भारी भल बांधते हुए वो हैरत से कह उठी। वो जरा से झांकी, क्या हुआ? तुम्हारी स्कल की जिल्द का रंग ऐसा सुर्ख भूरा सा हो रहा है, छाले हुए थे बालों में। नहीं, एक शैम्पू रिएक्ट कर गया था, बस 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। इसने इनसे ज्यादा खुद को तसल्ली दी। चुट्टी बनाते हुए बाल खींच थे और सर की जिल्द दर्द कर रही थी, मगर वो बर्दाश्त करके बैठी रही। आयशा ने जब वो वैक्स उतारी थी तो इसके बालों को कितना नुकसान हुआ, कितना नहीं, आयशा ने तफसील कभी नहीं बताई थी। इसे नहीं मालूम था कि कभी वो इस सारे वाक़े की तफसील दोबारा से सुनेगी। इसने अंजुम बाजी के अपार्टमेंट से निकलने से कबल खुद को आईने में नहीं देखा। इसे पता था वो फ्रेंच ब्रीड में बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी। हुसैन और मोमल गुरसल शटल से उतर रहे थे जब वो स्टॉप पे पहुंची। मुतसिम से कहना, मुझे उसको कुछ दिखाना है। वो नरम मुस्कुराहट के साथ हुसैन से कहकर बस में चढ़ गई। वो वापस आ जाए, फिर मुतसिम के साथ मिलकर पजल बॉक्स की पहेली हल करने की कोशिश करेगी। मरमरा होटल अक्सम डिस्ट्रिक्ट में वाक़ था। शीशों से ढकी बुलंदो बाला इमारत को या कोई ऊंचा सा टावर हो, अंदर से भी वही चमकता, आंखों को खीरा करता मंजर। और वो पतली हील से पूरा एतमाद अंदाज में चलती। लॉबी में आई, अब्बा ने बताया था कि वो लॉबी में ही होंगे और वो इसे दूर से ही नजर आ गए थे। इनका इसकी तरफ नीम रुख्ता वो खड़े किसी से महवे गुफ्तगू थे। वो इनकी तरफ बढ़ने ही लगी थी कि निगाह अब्बा के साथ खड़े दोनों अफराद पे पड़ी। एकदम से इसके पाँव बर्फ की सील बन गए। अब्बा के साथ कोई और नहीं, इनके कारोबारी शराकतदार लगारी अंकल और वलीद लगारी थे। गोया करंट खाकर हया मुड़ी और तेजी से एक दूसरी राहदारी में आगे बढ़ती चली गई। सच करके इन में से किसी की नजर अभी उस पर नहीं पड़ी थी। ये काबिल नफरत शख्स कहाँ से आ गया? वो इसका सामना कैसे करे? वो क्या करे? इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस वो बिना देखे लेडीज रेस्टरूम की तरफ आ गई। वहां आईने से ढकी दीवारों के आगे कतार में बेसन लगे थे। एक तरफ बाथरूम से एक तुर्क लड़की एक बेसन के सामने खड़ी आईने में देखती लिपस्टिक दुरुस्त कर रही थी। हया इससे फासले पे आईने के आगे खड़ी हो गई। अपने अक्स को देखते हुए इसने बेख्तियार गर्दन पे हाथ रखा। जब वलीद ने इसका दुपट्टा खींचा था तो इसकी गर्दन पे रगड़ आई। डॉली का खुरदरा हाथ, इसका फ्राइंग पैन। मगर यहाँ कोई डॉली नहीं था जो इसके लिए आ जाता। वो अकेली थी, किसी से मदद मांगे इससे जो किसी मुश्किल में इसके साथ नहीं होता था। मगर शायद अब की बार इसने जल्दी से जहान पे का नंबर मिलाया। मोबाइल पर तवील घंटियां जा रही थी। उठा भी चुको, फोन कान से लगाए, कोफ ज्यादा सी खड़ी थी। आईने में झलकते इसके चेहरे पे अब तक जख्मों के निशान मुंदमिल हो चुके थे। 5वीं घंटे में जान की खुमार आलूद आवाज गूंजी, आपका मतलूब नंबर इस वक्त सो रहा है, बराए मेहरबानी काफी देर बाद रब्ता करें, शुक्रिया। जहान उठो और मेरी बात सुनो। झल्ला सी गई थी। मैं बहुत थका हुआ हूँ, सोने दो। मैंने रेस्टोरेंट जहन्नुम में गया तुम्हारा रेस्टोरेंट। तुम अभी इसी वक्त मरमरा होटल पहुंचो। अब्बा आए हुए हैं और साथ उनके दोस्त वगैरह भी हैं। मुझे अकेले इनसे मिलना अच्छा नहीं लग रहा। इसकी आवाज में बेबसी धर आई थी। साथ खड़ी लड़की अब बालों को ऊंचा जूड़े में बांध रही थी। मैं नहीं आ रहा, मुझे आराम करने दो। ठीक है, जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारा रेस्टोरेंट। वो जिन लोगों ने तुम्हारे रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की थी ना, उन्होंने बहुत अच्छा किया था। तुम हो ही इसी काबिल। इसने जोर से बटन दबाकर कॉल काटी। तुर्क लड़की अब बेसन की स्लैब पे रखा स्कार्फ उठाकर चेहरे की गिरता पीट रही थी। हया चंदा में बेख्याली में से देखती रही। फिर किसी मकानी अमल के तहत इसने शानों पर फैला दुपट्टा उतार कर और सर पर रखकर चेहरे की गिर्द तंग बनाकर पल्लू बाएं कंधे पे डाल लिया। सब दुपट्टा निकलकर जॉर्जेट का था और चारों तरफ इतराफ सफेद मोटी पाइपिंग बनी हुई थी। पाकिस्तान का झंडा कंधे आस्तीन और कलाइयों तक दुपट्टे में छुप गई थी। मगर क्या वो अच्छी भी लग रही थी? शायद नहीं, लेकिन किसको? किसने इससे पूछा? और एकदम से इसका दिल पुरसुकून हो गया। इस वक्त वो लोगों को अच्छी लगना भी नहीं चाहती थी। वो ये सब अल्लाह ताला को राजी करने के लिए नहीं कर रही थी। वो तो शायद सिर्फ अपना दिफा कर रही थी। नेकी, अल्लाह का खौफ उसे अब भी इनमें कुछ महसूस नहीं हुआ था। अब्बा इनके अकब में जाकर इसने इनको पुकारा तो वो तीनों एक साथ पलटी। ओह माय चाइल्ड! अब्बा खुशी से आगे बढ़े। वो एक रस्मी मुस्कुराहट लबों पे सजाए अब्बा से मिली और लगारी अंकल को फासले से सलाम कर लिया। बेटा, ये लगारी हैं मेरे दोस्त और ये इनके साहबजादे हैं वलीद। मुझे तो आप जानती होंगी, हम पहले मिल चुके हैं। वलीद एक महफूज मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए बोला, मुझे याद नहीं, मैं हर किसी को याद नहीं रखती। जरा रुका। इसे कहकर वो अब्बा की तरफ मुड़ी और अपनी बात का रद्द-ए-अमल आने से कबल ही बोली, आपको किधर लेकर जाऊं अब्बा? इस्तांबुल की सैर आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है अंकल इस्तकलाल स्ट्रीट चलते हैं। इसकी रौनक के बारे में बहुत सुना है। वलीद की मुस्कुराहट जरा सिमटी थी मगर अभी भी मायूस नहीं हुआ था। इस्तकलाल स्ट्रीट की रौनक से इसका इशारा इस जगह के बार्स और नाइट क्लब्स की तरफ ही था। जहाँ तुम कहो। तुम ज्यादा जानती होंगी इस्तांबुल को, अब्बा मुस्कुरा कर बोली। मेरा ख्याल है अब्बा
हम ब्लू मॉस्क यानी नीली मस्जिद चलते हैं। मैं जहान को भी बता दूं, वो सारा प्रोग्राम बनाकर मोबाइल पे जहान को मैसेज करने लगी। जहान जान बूझ कर भी, जहान का नाम लेने के बावजूद भी इन बाप बेटे ने नहीं पूछा कि कौन जहान। इसे मजीद कोफ्त हुई। इसी कोफ्त अंदाज में इसने मैसेज लिखा, हम ब्लू मॉस्क, आया सूफिया और टॉप कॉपी जा रहे हैं। तुम भी वहीं आ जाओ और अगर तुम ना आए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ये बात स्टैम्प पेपर पर लिख कर दो। फौरन जवाब आया, फाइन, अब मैं तुमसे वाकई कभी बात नहीं करूंगी। तो क्या टेक्स्ट करोगी? साथ एक मासूम सा मुस्कुराता चेहरा भी आया। इसने जवाब नहीं दिया। अगर वो सामने होता तो वो इसकी गर्दन दबोच लेती। आया सूफिया और टॉप कॉपी पहले साथ साथ ही वाक़ई थे और इनके साथ सड़क की दूसरी जानिब इस्तांबुल की मशहूर ज़माना नीली मस्जिद थी। पिछली दफ़ा आकर डीजे और फिर जहान की तबीयत खराब ना हो जाती तो वो लोग नीली मस्जिद ज़रूर जाते, मगर अब सब बदल चुका था। नीली मस्जिद सुल्तान अहमद मस्जिद का रंग नीला नहीं था, मगर इसकी अंदरूनी अज़्मिक टाइल्स नीली थी। बाहर से इसके गुंबद यूं थे गोया छोटे छोटे प्याले उल्टे रखे हों। मस्जिद के हाथे के आगे गेट था और इसके बाहर कतार में बेंच लगे थे, यूं कि हर दो बेंचेस के दरमियान एक मेज थी। बेंच पर वो और अब्बा मेज के एक तरफ, जबकि वलीद और लगारी साहब दूसरी तरफ बैठे थे। मोबाइल हया ने गोद में रखा हुआ था, गो कि वो जहान की तरफ से मायूस हो चुकी थी। बाहर सू कबूतर फड़फड़ा रहे थे। हवा से इसका दुपट्टा भी फिसलने लगा। वो बार बार इसे दो उंगलियों से पेशानी पे आके खींचती। आज इसे अपने सर से दुपट्टा नहीं गिरने देना था, आज नहीं। रात के सेमिनार के बाद यूं करते हैं कि उमर खान से मिल लेंगे। अब्बा और लगारी अंकल आपस में वे गुफ्तगू थे। वलीद से नजरों के इशारे मिली इसके मुकाबिल बैठा था। वो गर्दन मोड़ कर लाताल्लुक सी उड़ते कबूतर को देख रही थी। दफतन इसने अब्बा लगारी अंकल को उठते देखा। चौंक कर इसने गर्दन मोड़ी। तुम लोग बैठो, हम अभी आते हैं। इसे बैठने का इशारा करते वो दोनों आगे बढ़ गए। इन्हें कुछ देखना था, कोई मिल गया था, या फिर शायद वलीद ने अपने बाप को क्ल्यू होना चाहते हुए भी बैठी रही। दिल की अजीब कैफियत हुई थी। अब्बा को भी तुर्की आकर अतातुर्क का असर हो गया था। पाकिस्तान होता तो वो कभी यूं अपनी बेटी को दोस्त के बेटे के साथ तना छोड़ कर ना जाते। तो मैं आपको वाकई याद नहीं? वो महजूज अंदाज में मुस्कुराते हुए देख रहा था। यानी गर्दन फेर कर संजीदगी से उसने कहा, मेरे अब्बा के दोस्तों के पास बहुत कुत्ते हैं, मुझे कभी किसी एक कुत्ते का भी नहीं याद रहा। वो जवाबन इसी तरह मुस्कुराया गया। बहुत नेक हो गई हैं आप, मगर इस सुर्ख रंग में आप बहुत अच्छी लगती हैं। वो लब बीचे रुख मोड़े बैठी रही। कुछ खाएंगे आप? क्या पसंद है आपको खाने में? आपको क्या पसंद है खाने में? फ्राइड पैन। अब के वो भी तमस्कराना मुस्कुरा कर बोली। वो फिर भी ढिठाई से मुस्कुराता रहा। गाड़ी नहीं है आपके पास इधर? मुझे आपके साथ ड्राइव पे जाना अच्छा लगता। वो उसे याद दिला रहा था एक संगीन गलती जिसके पर्दा वो कभी खोल नहीं सकता था। लम्हे भर को वो अंदर तक कांप गई थी। अपनी हद में नहीं वली साहब, जो रात के अंधेरे में आपको फ्राई पैन की एक जब से जमीन बोस कर सकता है, वो दिन की रोशनी में तो इससे भी बदतर कर सकता है। किसी एहसास के तहत इसने चिड़ा मुड़ा था। दूर से जहान ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। वो इन्हीं की तरफ आ रहा था। नीली जींस पे सफेद टी शर्ट में मलबूस उसके चेहरे से लग रहा था वो अभी अभी सोकर उठा है। हया की अटकी सांस बहाल हुई थी। इसी जिंदगी में कभी जहान सिकंदर को देखकर इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी इस वक्त हो रही थी। वो बेख्तियार उठी। गोद में रखा मोबाइल जमीन पर जा गिरा। वो चौंकी और जल्दी से झुककर फोन उठाया। इसकी स्क्रीन पे बड़ी सी खराश पड़ गई थी। क्या हुआ? इसकी निगाहों के ताकों में देखते हुए वलीद भी साथ उठता था। जी मैडम, आप अपनी बात पर कायम है? मुस्कुरा कर कहता इसके करीब आया। फिर निगाह वलीद पर पड़ी तो इसने सवाली नजरों से हया को देखा। जहान ये अब्बा के दोस्त के बेटे हैं। अब्बा इनके वालिद के साथ अभी वो आ गए। अब्बा और लगारी अंकल सामने से चले आ रहे थे। जहान को देखकर अब्बा के चेहरे पर खुशगवार है तो सॉरी मामू, मैं एयरपोर्ट नहीं आ सका। मम्मी ने बताया आपने खुद मना किया था अब्बा से मिलकर। वो मदद मुस्कुराहट के साथ बता रहा था। लगारी अंकल और वलीद के साथ भी वो खुश दिली से मिला था। अलबत्ता वो दोनों इस्तफामिया नजरों से सुलेमान साहब को देख रहे थे। इट्स ओके, हमें ऑफिशियली पिक कर लिया गया था इसलिए मैंने सभी को मना कर दिया था। जान ने मुस्कुराकर सर को नबिश दी। फिर निगाह लगारी अंकल के सवालिया तासुरात पर डाली तो वो जैसे जल्दी से वजाहत की। मैं जहान सिकंदर हूँ, सुलेमान मामू का भांजा और दामाद, हया का हस्बैंड। मरमरा का समंदर एकदम आसमान तक उठा और किसी हाल की तरह उस पर उंडेल दिया गया था। वो इस बौछार में बिल्कुल सुन सी हुई जहान को देख रही थी। जिस रिश्ते के मुतालिक ना पूछने की इसने कसम खा रखी थी, इस रिश्ते का इकरार यूं इस मंजरनामे में होगा इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। दामाद, ओ आई सी,
लागारी अंकल ने बामुश्किल मुस्कुरा कर सर हिलाया, फिर एक नजर अब्बा पर डाली, जो लम्हे भर को गंग रह गए थे मगर जल्दी संभल गए थे। मुझे खुशी है जहान कि तुम आए। हालांकि वो इसके आने के बजाय किसी और बात पर खुश थे। सॉरी मामू, मुझे पहले आना चाहिए था, और अगर अब भी ना आता तो है ने मुझसे सारी जिंदगी बात न करने का इरादा कर लिया था। इसने मुस्कुराकर कहते हया को देखा। वो जवाबन धीरे से मुस्कुराई, जैसे वो दोनों हमेशा से ही ऐसे आइडियल कपल की तरह बात करते रहे हो। वलीद लगारी के चेहरे की मुस्कुराहट फिर यूं गायब हुई कि दोबारा ना मुस्कुरा सका। बाद में वो मोहतात अंदाज में सारा वक्त अपने बाप के साथ बैठा रहा। वो अपने सामने अपने बाप और शौहर के दरमियान बैठी लड़की पर अब नजर डालने की जुर्रत ना कर रहा था। इस समय जहान ने इन तीनों मेहमानों की बहुत अच्छे से तवाज़ी की। टॉप कॉपी और आया सूफिया म्यूजियम की राहदारियों में उनको साथ लिए वो एक अच्छे गाइड के फराइज अंजाम दे रहा था। आज इस्तांबुल में हया का पहला दिन था जब वो बहुत एतमाद से जहान के पहलू में चल रही थी। तुम इन दोनों को होटल ड्रॉप करके अब्बा को घर ले जाना, मैं खुद ही घर आ जाऊंगी। अभी मुझे यहाँ कुछ काम है। वापसी के वक्त इसने जहान से धीरे से कहा। वो शाने झुकाकर बिना एतराज के साथ चला गया। इनके जाने के बाद वो नीली मस्जिद के गेट से अंदर चली आई। इसे यहाँ कोई काम नहीं था, इसे बस कुछ वक्त के लिए तन्हाई चाहिए थी। मस्जिद के हाथे में सब्जाजार पानी का फवारा उबल रहा था। ऊंचे गुंबदों पर छाई छांव सी थी। वो सर झुकाए रोज पर चलती अंदर जा रही थी। अंधेरों में अंधेरे, इसके ऊपर लहर, इसके ऊपर बादल, इसके कदमों में थकावट थी। इस शख्स की सी थकावट जिसका शराब उसे अंधेरों में धकेल देता है। जिंदगी के 22 बरस एक धोखे में गुजार देने के बाद आज इसको पहली बार लगा था कि वो सब सिर्फ एक शराब था, चमकती रेत जिसे वो आबे हयात समझी थी और नहीं बनाया, जिसके लिए अल्लाह ने नूर तो नहीं है इसके लिए कोई नूर। अंदर इस अजीमुशान हॉल में वो घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाए, थोड़ी उन पर जमाए, सारी दुनिया से लाताल्लुक बैठी थी। तो नहीं है इसके लिए कोई नूर। इसने हमेशा अपनी मर्जी की थी। इसने हमेशा अपनी मर्जी करके गलत किया था। इसने बहुत दफा अल्लाह को ना की थी। इसे कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ा था कि अल्लाह उसे कैसा देखना चाहता है। वो हमेशा वही बनी रही जैसे वो खुद को देखना चाहती थी। वो समझता है इसे पानी यहाँ तक कि वो इसके करीब पहुंचता है तो वहां कुछ नहीं पाता, और वहां उसके करीब अल्लाह को पाता है। इसने आंखें बंद करके चेहरा घुटनों में छुपा लिया। जिन दिनों उसका ताज़ा ताज़ा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, इसने दुपट्टा बिल्कुल गर्दन में लेना शुरू कर दिया था। कितना डरते थे ताया फुरकान और अब्बा भी। शुरू शुरू में कुछ कहते थे, मगर जब वो खामोशी से उनकी बात सुनी अनसुनी करके आगे निकल जाती तो रफ्ता रफ्ता सबने कहना छोड़ दिया। और फिर इस सफर की नौबत कहाँ पहुंची। इसकी वीडियो को मुजरे का नाम दिया गया। एक बदनामे जमाना आदमी इसके पीछे पड़ा था। सायमत आई इसके बारे में। आगे पीछे हर जगह नाजेबा बातें करती फिरती थी, और एक अगवाकार शख्स ने इसके बाजू पर वो नाम दाग दिया था जो शरीफा अपने मुंह से नहीं निकाला करते थे। इसने धीरे से सर उठाया। अल्लाह नूर है आसमानों और जमीन का। लोग कहते हैं मस्जिदों में सुकून होता है। कोई इससे पूछता तो वो कहती मस्जिदों में नूर होता है, नूर ऊपर नूर के। इसने आहिस्तगी से गर्दन मोड़ी। इसके बाएं तरफ एक 13-14 साल का तुर्क लड़का बैठा था जिसके बाजू में प्लस्तर चढ़ा था। वो गुमसुम सी निगाहों से ऊपर मस्जिद की मनक्कश छत को देख रहा था। नूर क्या होता है तुम जानते हो? वो इतने होले से बोली थी कि अपनी आवाज भी ना सुनाई दे। नूर वो होता है जो अंधेरी सुरंग के दूसरे सिरे पे नजर आता है, गोया किसी पहाड़ से गिरता पिघले सोने का चश्मा हो। वो इसी तरह छत को देखते हुए कह रहा था। और कैसे मिलता है नूर? जिस अल्लाह ताला की जितनी मानता है वो शख्स, उसे उतना ही नूर मिलता है। किसी का नूर पहाड़ जितना होता है, किसी का दरख्त जितना, किसी का शोले जितना, और किसी का पाँव के अंगूठे जितना। लड़के ने सर झुकाकर अपने पाँव को देखा। अंगूठे जितना नूर जो जलता बुझता है, बुझता जलता है। ये उन लोगों को दिया जाता है जो कुछ दिन बाद दिल लगा कर नेक अमल करते हैं और फिर कुछ दिन सब छोड़ छाड़ कर डिप्रेशन में फिर कर बैठ जाते हैं। और इंसान क्या कह रही,
اسے آسمانوں اور زمین جتنا نور مل جائے وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے. اسے اتنا نور ملے گا کہ اس کی ساری دنیا روشن ہو جائے گی. وہ ایک دفعہ پھر گردن اٹھائے مسجد کی اونچی چھت کو دیکھنے لگا تھا. اسے محسوس ہوا اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا ہے. وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی طرف چل گئی. سنو، وہ لڑکا پیچھے سے بولا. خیالہ میں بھر کر رکی. دل کو مارے بغیر نور نہیں ملا کرتا. وہ پلٹے بغیر آگے بڑھ گئی. دل کو مارنا پڑتا ہے مگر ضروری تو نہیں کہ ٹھکر بھی کھائی جائے. انسان ٹھکر کھائے بغیر، زخم لیے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں کیوں نہیں کہتا؟ نیلی مسجد کے کبوتروں کی طرح اوپر اڑنا کیوں چاہتا ہے؟ پہلے حکم پر سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ اس نے ہتھیلی کی پچھ سے دھیرے سے آنکھیں رگڑی اور باہر نکل آئی. ایک فیصلہ تھا جو اس نے نیلی مسجد کو گواہ بنا کر کیا تھا. اب اسے اس فیصلے کو نبھانا تھا. پھپھو اور ابا لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے بیتے دنوں کی. پھپھو بہت خوش تھی. بار بار آنکھیں نم ہوتی پوچھتی، انہیں پوچھ لیتی اور پوچھتی تھی. وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی. جہان کیک ٹرے میں سیٹ کرا تھا. آج اس نے کون سا اعتراف کیا ہے؟ وہ سب یوں ظاہر کر رہے تھے گویا انہیں یاد ہی نہ ہو. تمہاری پڑھائی کا خرچ تو بہت ہو گیا ہوگا، اتنے دن لگا دیے. دالار میں ڈروپ آفیسر نے طلبی کی ہوگی. وہ کیک پر کچھ رکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. نہیں، ڈروپ میں حاضری مارکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے. ہاں، کلاسز کا خرچ تو ہوا ہے. 5 دن تو اسپرنگ بریکر میں شامل ہو گئے تھے. اوپر کے 6 دن کی غیر حاضری لگی ہوگی. اب مزید صرف ایک چھٹی کی گنجائش ہے. میرے پاس وہ کتنی میں چائے اونڈیلتے ہوئے بولی تھی. دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے. ایگزام کب ہے؟ مئی کے آخری سے شروع ہو کر جون کے پہلے ہفتہ تک. اور پاکستان تم نے 5 جولائی کو جانا ہے نا؟ یہ آخری مہینہ تو شاید صرف ترکی گھومنے کے لیے ہے. ہاں، مگر ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ قریب ممالک بھی دیکھ لیں. کوئی قطر جا رہا ہے تو کوئی پیرس. وہ ٹرے اٹھا کر جانے کے لیے مڑی. ہم لندن چلیں؟ ہے نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا. وہ اوون سے اسنیکس کی پلیٹ نکالتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تھا. ہم لندن جا رہے ہیں کچھ عرصے تک ابا کے علاج کے لیے. تم بھی ساتھ چلو. آئیڈیا اچھا ہے، سوچوں گی. وہ مسکراتے ہوئے باہر آ گئی. میری بہت خواہش تھی بھائی کہ یہ سب پاکستان میں سب رشتہ داروں کے ساتھ ہو، لیکن شاید ایسا جلد ممکن نہ ہو. اور پھر ہم دونوں تو ہیں یہاں، اس لیے میں نے سوچا کہ غیر رسمی اندازی سے رسم کر لیں. پھپھو شاید ابا سے بات کر چکی تھی تبھی مسکرائی تھی. وہ جو کارپٹ پر پنجوں کے بل بیٹھی ٹرے سے پالیاں نکال کر میز پہ رکھ رہی تھی، نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی. پھپھو مسکراتی ہوئے بیٹھی اور چند لمحوں بعد سلور ٹرے لے آئی جس میں سرخ فیتا رکھا نظر آتا ہے. نہ سمجھی سے ٹرے کو دیکھا، پھر کچن سے ٹرالی دھکیلتے لاتے ہوئے جہان کو. وہ بھی پھپھو کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر رکا، پھر سوالیہ نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا. جان سکندر، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ پھپھو نے بظاہر مسکراتے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے متنبع کیا. وہ شاید راضی نہیں تھا مگر نہیں کہہ کر ٹرالی آگے لے آیا. حیا میز پر ہی ٹرے چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی. سے اب نظر آیا سرخ فیتے کے دونوں سروں پہ ایک ایک انگوٹھی بندی تھی. شادی کا وقت تو ظاہر ہے ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے، مگر ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنی بہو کو نسبت کی انگوٹھی پہنا دوں. فاطمہ بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. وہ دونوں انگوٹھیوں کو پکڑے ان دونوں کے پاس آئیں. ان کے ہاتھ بڑھانے پر حیا نے کسی خواب کسی کیفیت میں اپنا ہاتھ آگے کیا. انہوں نے مسکراتے ہوئے اس میں انگوٹھی ڈالی. ہوئے ایک سادہ پلیٹینم بینڈ تھا، سرخ ربن کے دوسرے سرے سے بندھا بینڈ. انہوں نے جہان کی انگلی میں ڈالا، پھر ٹرے سے چھوٹی کینچی اٹھا کر ربن درمیان سے کاٹا. دونوں کی انگوٹھیوں سے بندھا ربن ان کی انگلیوں کے ساتھ جھولتا رہ گیا. ترکی میں منگنی شاید اسی طرح ہوا کرتی تھی. حیا نے سن ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ سر اٹھایا. جہان کی انگلی میں ڈالا اور حیا نے جہان نے پھپھو کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا جب اس کی انگلی میں رنگ پڑا تھا اور وہ اس کی پیشانی کو چوم کر دعا دے رہی تھی. اب ابا بھی اٹھ کر اس کو گلے سے لگائے دعائیں دے رہے تھے. وہ سب کتنا حسین تھا، کسی خواب کی طرح. دھنک کے سارے رنگوں سے مزین کوئی بلبلا جو کشش ثقل سے آزاد ہو کر اوپر اڑتا جا رہا تھا. اوپر اور اوپر. تم کیوں چپ بیٹھے ہو برخوردار؟ ابا شاید جان سے پوچھ رہے تھے. میں سوچ رہا ہوں میں وہ پہلا آدمی ہوں جس کی منگنی اس کی شادی کے بعد ہوئی ہے. وہ دھیرے سے ہنس کر بولا تھا. وہ نچلا لب دبائے جلدی سے چلیا کچن میں آ گئی. اس کا سترنگا بلبلا اوپر
बहुत ऊपर तैरता जा रहा था। शाम में देर से जहान अब्बा को वापस छोड़ने गया और फुप्पू अपने काम निपटाने लगी, तो वो लाउंज में आ बैठी। अपनी उंगली में पहनी अंगूठी से बंधे रिबन को देखते हुए ज़ेरेला मुस्कुरा रही थी। तभी लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, उसने रिसीव किया। दूसरी जानिब कोई नुस्वानी आवाज़ थी। क्या मैं मिस्टर जहान सिकंदर से बात कर सकती हूँ? नहीं, वो ज़रा बाहर तक गए हैं। कोई पैगाम हो तो दे दीजिए। वो चंदा में खामोशी के बाद बोली, जहान को कहना है इसने जो पार्सल मुझे भिजवाया है वो खो गया, किसी गलत एड्रेस पे चला गया शायद। मैं इसे रात में कॉल करूँगी। इसके साथ ही इसने फ़ोन रख दिया। हया ने एक नज़र रिसीवर को देखा और परेशानी अचकाते हुए इसे क्रेडिल पर डाल दिया। जहान जब वापस आया तो वो लाउंज में मुंतज़िर बैठी थी। पप्पू अब तक सोने जा चुकी थी। हया का इरादा था कि वो लंदन के ट्रिप का प्रोग्राम जहान से डिस्कस और बहुत सी बातें थी, मगर पहले इसका पैगाम। मामू सुबह होटल से एयरपोर्ट चले जाएंगे, हमें आने से मना कर दिया। तुम ऐसा करो, 2 कप कॉफ़ी बना लाओ, मैं कुछ नई मूवीज़ लाया था, देखते हैं। वो बहुत अच्छे मूड में कहते हुए टीवी के नीचे बने रैक की तरफ आया था। ओके, लाती हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए फ़ोन आया था। वो उठते हुए बोली, कोई लड़की थी? नाम तो नहीं बताया, मगर कह रही थी कि तुम्हारा पार्सल उसे नहीं मिला, किसी गलत एड्रेस पे चला गया है, शायद वो रात में कॉल करे। वो तेजी से मुड़ते हुए उठा था। मेरा पार्सल उसे नहीं मिला? और क्या कहा? वो बेयकीनी से उसे देख रहा था। कुछ नहीं, कॉफी लाऊं? नहीं, रहने दो। वो कदरे मुस्तरब अंदाज में कहते हुए सोफे की तरफ आया और फोन उठाकर CLI चेक करने लगा। इसकी उंगली में अंगूठी अब भी थी, मगर रिबन नहीं था। तुम सुबह कैंपस भी जाना होगा, तुम ऐसा करो सो जाओ, मैं बस थोड़ा काम करूंगा। वो उलझे मुतफक्किर अंदाज में CLI चेक करते हुए बोला। सतरंगा बुलबुला फट गया था। सारा मूड गलत, सारा प्लान खत्म। वो अच्छा कहकर कमरे में चली आई। इसका कमरा लाउंज से मुल्हक था। दरवाजे की हल्की सी दर से इसने खुली रहने दी। जब तक वो सो नहीं गई, इसे जहान सोफे पे मुस्तरिब सा बैठा फोन को देखता नजर आता रहा। वो सुबह फजर पे उठी तो देखा जहान इस तरह सोफे पे बैठा फोन को देख रहा था। इसकी आंखें रत जगह से सुर्ख हो रही थी। इस लड़की का फोन नहीं आया था, शायद इंतजार ला हासिल। इसके दिल में बहुत सा बोझ आन पड़ा था। क्लास में वो सर से दुपट्टा उतार कर गई थी और बिल्कुल पीछे बैठी रही। बाहर निकलते ही इसने दुपट्टा फिर से ठीक से सर पे ले लिया। इस कॉमन रूम में वापस आई तो मोहतसिम मिल गया। हया की आ हाल है? हुसैन और मुत्तसिम इसके लिए खड़े हो गए। डीजी की सिखाई गई उर्दू। और वो उदास मुस्कुराहट के साथ उनके पास आई। मैं ठीक ठाक हूँ और आपकी खैरियत ठीक चाहती हूँ। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, आखिरी फिक्र है। इसने अंग्रेजी में अदा किया। पजल बॉक्स वो खुला नहीं, मगर इस पे लिखी पहली मिल गई है। ठहरो मैं ले आऊं। वोल्टे कदमों वापस पलट गई। कमरे में आकर इसने बैग खोला। कपड़े, जूते, स्वेटर्स, हर चीज उलट पुलट की, मगर पजल बॉक्स वहां नहीं था। किधर गया? यही तो था। आखिरी दफा कहाँ रखा था इसने? वो सोचने लगी। हाँ, स्टडी में, जब वो जहान के आने का इंतजार करती। ओह खुदा, ना करे वो पाशा के हाथ लगे। इसने जल्दी से मोबाइल उठाया और उसकी टूटी स्क्रीन को देखते हुए आयशा का नंबर बनाने लगी। सफेद महल के अगली बागीचे में सब पैर उतरी थी। आयशा स्टूल पे बैठी वर्किंग टेबल पे लकड़ी का टुकड़ा रखे नुकता छुरे से उसको छेद रही थी। इसकी आंखें मुकम्मल अपने काम पे मरकूज थी। आयशे हया की कॉल। बाहर इसका मोबाइल पकड़े भागती हुई बाहर आई थी। आयशा ने हाथ रोक कर इसे देखा और फिर मोबाइल थाम लिया। अस्सलाम वालेकुम हया। अब वो कान से फोन लगाया। अजली खुश दिली से रस्मी बातें कर रही थी। बाहर ये साथ ही खड़ी हो गई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बातें कर सुनने लगी। पजल बॉक्स। आयशे की मुस्कुराहट जरा सिमटी। भवें उलझन से चुक रही। तुम्हारा वाला किधर रखा था? बाहर ने चौंक कर देखा है। इसका दिल इसी लम्हे जोर से धड़का था। मैंने कल ही पूरी स्टडी की सफाई अपने सब सामने करवाई है, अगर होता तो मिल जाता। हो सकता है तुम साथ ले गई हो। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं दोबारा देख कर आती हूँ। उसने मोबाइल बंद करके मेज पे रखा। बाहर है, तुमने हया का पजल बॉक्स तो नहीं देखा? नहीं। बाहर ने होली से नफी में से लाया। चलो फिर यूं करते हैं, मिलकर तलाश करते हैं। मेहमान की चीज मेहमान के घर में कभी कोई नहीं चाहिए। बहुत शर्मिंदगी की बात होती है। वो चीजें समेटते उठ गई। बाहर सर झुकाए अपनी बड़ी बहन के पीछे चल दी। इसकी बहन के पर्दे पे सिर्फ एक बार एक ही आवाज गूंज रही थी, ये बॉक्स मेरे पास है। ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहेगी। तुम हया या आयशा को नहीं बताओगी इस बारे में? ठीक ठीक अब्दुल रहमान, इसने बेदिली से जेर लब दोहराया था। इस रोज जब आयशा ने इसे SMS किया तब वो हाले के साथ जुम्मे की नमाज पर अयूब सुल्तान जामे आई हुई थी। नमाज जुम्मे पे जामे में खुसूसी एहतमाम किया जाता था। तो रस्म के मुताबिक कम से बच्चे जुम्मे की नमाज पढ़ने सुल्तान के मखसूस लिबास में आते। सुनहरी पगड़ी, सुनहरा और सफेद जरदार लिबास, म्यान में तलवार, कामदार जूते पहने हुए नन्हे सलातीन अपनी माओ की उंगलियां थामे हर जगह फिर रहे होते। इन सारी महल्ले में हाले के साथ चलते हुए इसे बेख्तियार अपना और डीजे का तुर्की में पहला दिन याद आया था। और वो दिन जो बहुत तवील था। 3.5 माह में कितना कुछ बदल चुका था। अंसारी मोहल्ले में इस्तांबुल के बेहतरीन और सस्ते स्कार्फ मिला करते थे। वो अब सर ढके बगैर बाहर नहीं निकलती थी, मगर इसके सारे दुपट्टे शिफॉन या रेशमी होते जो सर पर नहीं टिकते थे। अब वो यहाँ ऐसे स्कार्फ लेने आई थी जो सादा और एक रंग के हों, ना कि ऐसे शोख और कामदार के हर किसी की तवज्जो के नहीं।
इसे अब किसी और को अपनी तरफ मुतवज्जह नहीं करना था। जहान इसका था, इसे और कुछ नहीं चाहिए था। वो अपने चंचोड़ों के साथ हम रंग स्कार्फ पैक करवा रही थी जब मैसेज टोन पे थी। इसने फोन निकाल कर खुश स्क्रीन को देखा। आयशा का पैगाम जगमगा रहा था। मैंने सारे घर में ढूंढा मगर नहीं मिला। तुम खुद किसी दिन आ जाओ, दोबारा मिलकर ढूंढ लेते हैं। इसने वीकेंड पे आने का वादा करके मोबाइल पर्स में रख दिया। वापसी पे जब बाहर चलते हैं, मुझे फोन की स्क्रीन ठीक करवानी है। श्योर, हाले ने हामी भर ली। वो डीजे के बाद इसके साथ ही रहा करती थी। हाले इन लोगों में से थी जो दूसरों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं और बदले की तवक्को के बगैर मदद करते रहते हैं। तुर्की के पुरखलूस लोग। तकसीम से उन्होंने अंडरग्राउंड मेट्रो पकड़ी। पहले स्टॉप छोड़कर वो दूसरे पे उतर गई। स्टेशन से बाहर सामने जवाहिर शॉपिंग मॉल था। बुलंदोबाला खजूर की तरह लश चमकता मॉल, रोशनियों का समंदर। हाले कुछ खाने के लिए टेक अवे करने एक रेस्टोरेंट में चली गई और वो बालाई फ्लोर पे फोन रिपेयरिंग शॉप पे आ गई। 5-10 मिनट का काम था। मैम आप काउच पे बैठ जाए, मैं अभी कर देता हूँ। जिस तुर्क दुकानदार लड़के ने इससे फोन लिया था वो तो फोन का मुआयना करके बोला। वो सर लाकर सामने काउच पे आ बैठी और रैक से एक मैगजीन उठाकर यूं ही वह गर्दानी करने लगी। लड़का शोकेस के पीछे खड़ा इसके मोबाइल के टुकड़े अलग कर रहा था। केसिंग उतार कर इसने बैटरी निकाली तो एकदम रुक गया और सर उठाकर कदर तसब से हया को देखा। मैडम, इसने जरा उलझन से पुकारा। हया ने मैगजीन से सर उठाकर देखा। क्या हुआ? ये लगा रहने दूं क्या? और उसे अला रख कर उसके करीब चली। आपके फोन में जीपीएस ट्रेजर है, इसे लगा रहने दूं? ट्रेसर? मेरे फोन में ट्रेसर? वो सांस लेना भूल गई थी। वो आपको नहीं मालूम था? और जिसने ये ट्रेसर डाला है वो तो हवा वक्त आपकी लोकेशन ट्रेस कर रहा होगा। वो बिना पलक झपके अपने मोबाइल के अंदर लगे नाखून बराबर बारीक ट्रेसर को देखी गई और वो सोचती थी बादशाह को इसकी लोकेशन का कैसे पता चलता है। यकीनन इसके पिछले फोन्स में भी ट्रेसर्स होंगे। तभी ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है मैम। वो जब चाहे इससे फोन का माइक ऑन करके आपकी गुफ्तगू भी सुन सकता है। अब इसका क्या करूं? वो चंदला में उसे देखी गई। इसका जहन तेजी से काम कर रहा था। इसे लगा रहने दो। रियली? लड़का हैरान हुआ। एक ट्रेसर निकालूंगी तो वो 10 और डाल देगा, इसलिए बेहतर है मैं इसको इसी ट्रेसर से धोखा देती रहूं। मैं हर जगह इसे साथ लेकर नहीं जाऊंगी, खुसूसन उस जगह नहीं जहां मैं नहीं चाहती कि इसको पता चले। ओह, वेरी स्मार्ट। लड़का मुस्कुरा दिया। मैं आपको किसी छोटी सी डब्बी में ये डाल देता हूँ ताकि आपको इसे बार बार फोन से अलहदा ना करना पड़े। वो अब एहतियात से वो नन्हा सा ट्रेसर निकाल कर हया तो दे रहा था। हया अभी तक बिना पलक झपके उसे देख रही थी। अब्दुल रहमान पाशा, वो क्या करे इस आदमी का? वो अपना इतना वक्त और तवानाई इस पे क्यों सर्फ करता था? क्या ये अंधी मोहब्बत थी? शायद कुछ और। अंधेरे कमरे में मध्यम सब्ज नाइट बल्ब की रोशनी बिखरी थी और जजीरे के साहिल से टकराती लहरों की सरसराहट यहाँ तक महसूस होती थी। आयशा आंखों पे बाजू रखे करीबन नींद में जा चुकी थी जब बाहरी ने पुकारा। आयशा, बात सुनो। वो चित लेटी छत पे किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। आयशा की आवाज नीम गनुदगी से बोझल थी। जब बंदा बार बार झूठ बोलता है तो क्या होता है? अल्लाह इसे अपने पास बहुत झूठ बोलने वाला लिख लेता है। बहरे ने चौंक कर उसे देखा। आयशा की आंखों पर बाजू था। शुक्र कि वो बहरे का चेहरा नहीं देख सकती थी। अपने पास किधर? आसमानों पे? हाँ, आसमानों पे। क्या इसके नाम के साथ झूठा किसी बड़े पोस्टर पे लिखा जाता है? शायद ऐसा ही हुआ। अब सो जाओ। आयशा, अगर अल्लाह ताला वो पोस्टर आसमान पे बिछा दे तो क्या सबको इसके नाम के साथ झूठा लिखा नजर आएगा? इसकी आवाज में अनजाना सा खौफ था। चश्मे तसव्वुर में इसने देखा बाहर तारीख आसमान पे सुर्ख अंगारों से लिखा था, अनातोलिया के बाहरी गुल। बहुत झूठ बोलने वाली। हाँ, सबको हर जगह से वो नजर आएगा। जो घर के अंदर कमरे के अंदर होगा उसे भी। हाँ, आप सो जाओ। बच्चे सुबह काम पे जाना है और अगर कोई बेड के नीचे घुस जाए तो वहां से भी नजर आएगा। हाँ, और बाहरी गुल, तुम अब बोली तो मैं तुम्हें ट्रंक में बंद कर दूंगी। आयशा ने लाकर बोली। अब कि इसकी नींद बार बार टूट रही थी। वो सारे दिन की थकी थी। बाहर जरा सी आयशा के करीब खिसकी और चिरा कान के करीब लिए। आयशा, इसने बहुत धीमे से तरबूज की। क्या ट्रंक के अंदर से आसमान नजर आएगा? अल्लाह अल्लाह। आयशा ने गुस्से से बाजू उठाया। बाहर ने गड़ाप से मुंह कंबल के अंदर कर लिया मगर इसे कंबल के अंदर से भी आसमान नजर आ रहा था। सुर्ख अंगारे इसी तरह दहक रहे थे। इस शाम वो तकसीम अपने सुर्खी ठीक करवाने आई थी। जब ही जुड़ गई तो किसी ख्याल के तहत शॉपर लिए स्क्वायर के मुजस्मे की तरफ आ गई। इस्तकलाल यमीनी, मुजस्मा आजादी। मुजस्मे के गिर्द घास के गोल खत्ते अराजी को मुस्पर के निशान की तरह 2 गज गुजरगाहों ने काट रखा था।
جس سے گول قطع 4 برابر خانوں میں بٹ گیا تھا۔ کمپاس کے 4 خانے، ہر سو ٹیوبس کی مہک تھی۔ بہادر جرنیل اب مجسم صورت اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اتاتürk مصطفیٰ کمال پاشا، یہ وہ دوسرا پاشا تھا جس سے اس کو شدید نفرت ہونے لگی تھی، صرف اس کی وجہ سے وہ روز کلاس میں اسکارف اتارتی تھی اور ٹالی اس کو استثنائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی تھی۔ ایک آدمی نے اسے ہرا دیا تھا، مگر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ ڈی جے کہیں دور سے بولی تھی۔ وہ چند قدم مزید آگے چل کر آئی۔ اس نے مجسم ہوئے جنگجو کی پتھر آنکھوں کو دیکھا۔ یہ آدمی کیوں جیتا؟ کیونکہ یہ لڑنا جانتا تھا، کیونکہ اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، کیونکہ وہ لڑتا رہتا تھا یہاں تک کہ اسے فتح مل گئی۔ اور ایک جنگجو کو کیسے ہرایا جاتا ہے اس نے میجر احمد سے دل ہی دل میں پوچھا تھا۔ اس سے مقابلہ کر کے اس سے تب تک لڑے جب تک فتح نہ مل جائے یا جان نہ چلی جائے۔ جواب فوراً آیا تھا۔ اگر وہ غلط ہو کر اتنا پراعتماد تھا تو وہ صحیح ہو کر پراعتماد کیوں نہ تھی؟ وہ غلط ہو کر جیت سکتا ہے تو وہ صحیح ہو کر کیوں جیت نہیں سکتی؟ وہ کیوں اتارے اسکارف؟ وہ ان لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ کرے؟ زیادہ سے زیادہ سبانجی والے نکال دیں گے تو نکال دیں، مگر کیوں نکال دیں؟ نہیں، وہ نہ اسکارف اتارے گی، نہ امید چھوڑے گی، اور نہ میدان۔ وہ اتاتürk کے مجسمے کو یہی اسکارف لپیٹ کر سبانجی کے کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھا کر دکھائے گی۔ مسجد میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا اسے بس اب پورا کرنا تھا۔ طیب اردوغان کو قانون بدلنا پڑے سو بدلے، وہ مزید اس ذلت سے نہیں گزرے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود مذاق نہیں ہوتی۔ اب وہ اسکارف پہن کر ہی پڑے گی۔ دیکھتے ہیں کون روکتا ہے اسے۔ اس کی ماں اسے روئے۔ اتاتürk کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے عہد کیا کہ وہ اسے زندگی بھر اپنے اسکارف پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ وہ نقاب نہیں کر سکتی، وہ برقع نہیں اڑ سکتی، مگر اسکارف اوڑھنا یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتی ہے، تو پھر اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں۔ کوئی رستہ تو ہوگا۔ رستہ ضرور ہوتا ہے، میجر احمد نے کہا۔ رستے ڈھونڈے جاتے ہیں، اسے بھی رستہ ڈھونڈنا تھا۔ اب وہ دل ہی دل میں میجر احمد سے بات کیا کرتی تھی۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف کو تھوڑی تلے پن سے جوڑا، پھر سامنے کے 2 کونے پلوؤں میں سے ایک کو مخالف سنچری کی گرد لپیٹ کر سر کی پشت پہ پن سے لگایا۔ اسکارف خاصا بڑا تھا، دوسرے پلو نے سامنے سے اسے ڈھک دیا۔ نیچے سیاہ اسکرٹ پہ اس نے پوری آستینوں والا میرون پھولدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ توقع کے برخلاف میرون اسکارف کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کتاب اٹھائے بیگ کندھے پہ ڈالے، جب وہ سبانجی کی مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھی کے سامنے ہی ڈالی چند یورپین اسٹوڈنٹ کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ گزرتے آج کل حیا کے اسکارف سے کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی، اب بھی حیا کو عادت دیکھ کر اس کے لبوں پہ استثنائیہ مسکراہٹ اکھری۔ حیا، اس نے زور سے آواز دی۔ حیا اسے نظر انداز کر کے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ڈالی کے ساتھ تھی۔ حیا، what color is your hair today? Blue؟ حیا بن کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے آتے کہہ کے کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ آج کل جہان ان لڑکیوں کے سامنے ہوتا۔ وہ اسے تمسخر سے عرب لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھی، بدتمیز نہ ہو تو۔ آج وہ بنا اسکارف اتارے کلاس میں چلی آئی اور دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھ گئی۔ چند لمحے بعد ڈالی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم نے آج اسکارف نہیں اتارا؟ کیا ابھی سب کے سامنے اتارو گی؟ جواباً اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ڈالی کو دیکھا۔ دیکھتے ہیں، جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ کتابیں جوڑنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ وہ اسے نکال دیں گے کیا؟ پروفیسر بابر صاحب نے ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا کہ ان کی نگاہ حیا پہ پڑ گئی۔ مس، میرا نہیں خیال کہ آپ کو کلاس روم میں اسکارف کرنے کی اجازت ہے، وہ براہ راست سے مخاطب کر کے بولی۔ بہت سے طلباء و طالبات کی گردنیں مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ جو ساری بڑی بڑی باتیں، احادیث، آیات، اقوال اور اس نے موقعات کر کے رکھے تھے وہ سب اسے بھول گئے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ بالکل خالی خالی نظروں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹیلی بھی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس، اب ہیڈ کو اپنے ریموو کریں، ہیڈ کور ریموو کریں، انہوں نے دہرایا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا، مگر اس سارے راستے بند نظر آئے۔ سبھی دیکھ رہے تھے، اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، تبھی پیچھے سے کوئی ترک لڑکی اٹھی۔ سر ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے، مہمان، اور یہ رول مہمان پر اپلائی نہیں ہوتا۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا۔ اوہ سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ پروفیسر بہت شائستگی سے مدد کر کے لیکچر شروع کرنے لگے۔ ڈالی کی لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دل سے مسکرائی، پھر گردن موڑ کر اپنی محسنہ کو دیکھنا چاہا، لیکن لیکچر شروع ہو چکا تھا، تمام سر جھکنے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ نہ پائی، سو چہرہ موڑ لیا۔ اس کے دل و دماغ سن ہو چکے تھے، کسی خواب کسی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ سب اتنا آسان ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہیں رکھا تھا، کہاں جا سکتا ہے؟ وہ ویکینڈ پہ بھگوتا آئی تھی اور اب عائشہ
اور بہارے کے ساتھ مل کر ساری اسٹڈی چھان کر مایوسی سے کہہ رہی تھی وہ بہت قیمتی تھا، میں ایسے کونے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ساتھ کھڑی بہارے کا چہرہ زرد اور سر جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ دھیرے سے چل رہے تھے، آج شاید وہ بیمار تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے بہار کا پھول؟ وہ بہارے کا پسماندہ انداز کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی، سو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بہارے نے گردن اٹھا کر خالی خالی خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہی پرانا مسئلہ، صبح بہارے کو ایک سیپ ملا جس میں موتی نہیں ملا تھا، حالانکہ مجھے تو آج بھی ایک سیپ نہیں ملا۔ عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس کو جانے پر بہت اداس تھی۔ اب میرے سیپ سے موتی کبھی نہیں نکلے گا، بہارے بڑبڑائی۔ وہ دونوں محسوس کیے بنا اسٹڈی ٹیبل کی دراز کھول کھول کر دیکھ رہی تھی۔ وہ باکس عبدالرحمان کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے ایسی بات کا ڈر ہے۔ وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ۔ بہارے کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی، اس نے بھی باکس نہیں دیکھا، کہاں ڈھونڈے؟ حیا تھکے تھکے سے انداز میں کرسی پہ گر گئی، اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری حیا، عائشہ نے آزردگی سے کہا۔ اسی پل کمرے میں دبی دبی سسکیاں گونجنے لگی۔ حیا نے چوک کر بہارے کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہولے ہولے رو رہی تھی۔ بہارے کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھا لیا۔ وہ باکس عبدالرحمان کے پاس ہے، اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا؟ وہ سانس لینا بھول گئی۔ عائشہ ہوش ترسی کھڑی رہ گئی۔ مگر مجھے پتا ہے اس نے وہ کدھر رکھا، میں تمہیں لا دیتی ہوں۔ بہارے ایک دم کھٹی اور باہر بھاگی۔ وہ دونوں ساکت ششدر سے اپنی جگہ کھڑی تھی۔ 5 منٹ بعد ہی بہارے واپس آئی تو اس کا بھیگا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا۔ وہ حیا کا پزل باکس ہی ہے، اس میں شک نہیں تھا۔ یہ لو تمہاری امانت۔ اس نے باکس حیا کی طرف بڑھایا۔ بہارے گل، حیا سلیمان تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے بے اختیار جھک کر اس ننھی پری کے دونوں گال چومے۔ اور تم اس کو ڈانٹنا مت، سچ بولنے پہ کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے، اس نے ساتھی عائشہ کو کہہ دیا تھا، جو بہارے سے ذرا سی خفا لگ رہی تھی، مگر اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی۔ آنے کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر سے نکل آئی۔ بہارے قریبی کلب سے عبدالرحمان کا گھوڑا لے آئی تھی اور اب اس پر بیٹھی ان دونوں کے عقب میں چلی آ رہی تھی۔ اسے عبدالرحمان نے رائڈنگ سکھائی تھی، بہارے سے اچھی رائڈنگ پورے ادا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ عبدالرحمان کا نام وہ آخری نام تھا جو اس وقت وہ سننا چاہتی تھی۔ اس نے اس کا باکس کیوں رکھا، وہ یہی سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم پہ اس کار بہت اچھا لگتا ہے حیا، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ نہیں چھوڑوں گی، میں سبان جی سے جیت گئی، میں عطا ترک سے جیت گئی، مجھے اور کیا چاہیے؟ تمہیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے اسے مت چھوڑنا، عائشہ نے دہرایا۔ حیا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ان کے عقب میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھی بہارے نے اچنبے سے عائشہ کو دیکھا۔ اس کی بہن اتنی اسرار سے اپنی بات دہراتی تو نہیں تھی، پھر اب کیوں؟ معتصم نے جلی ہوئی اطراف والے پزل باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ایک بڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ساتھ گھاس پہ پڑا تھا۔ پہلے فلوٹیلا کے لیے فنڈ دو۔ وہ شیور۔ وہ گھاس پر بیٹھتے ہوئے پر سے پیسے نکالنے لگی۔ چند نوٹ ڈبے کی درز میں ڈال کر اس نے دیکھا، اس پہ جعلی حروف پر لکھا تھا فریڈم فلوٹیلا 2010۔ وہ مئی 2010 تھا اور اسی ماہ کے آخر تک فلوٹیلا نے غزہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ یہ بات فلسطینی اب تک بہت دفعہ دہرا چکے تھے۔ گھاس کے آگے مصنوعی جھیل دوپہر کی کرنوں سے چمک رہی تھی۔ معتصم اسی چمکتی دھوپ میں باکس پکڑے کافی دیر اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ یقین کرو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر اس خمر والی پہلی کو حل کرنا آسان ہوگا۔ ٹھہرو، کوشش کرتے ہیں۔ اس نے جعلی لکڑی پہ لکھے سنہری حروف پڑھے۔ Marked on Homer's doubts, I stick with doing sprouts. ہومر وہی فلسفی تھا نا جس کے بارے میں ہراقلیتس نے کہا تھا کہ اسے درے مارے جانے چاہیے۔ اس کے کہنے پر معتصم نے سر اٹھا کر خفی سے اس نے کہا نچکا کرے گا۔ یونانی فلسفہ وہ آخری شے تھی جو اسے دلچسپ لگتی تھی، مگر شاید میجر احمد کا حساب الٹا تھا۔ ہومر کی شبہات پہ نشان زدہ اسٹک۔ یہاں کسی نشان کی بات ہو رہی ہے۔ ہومر کی شبہات، مگر کیسے شبہات؟ وہ سوچنے لگا۔ معتصم، نشان تو کسی کے لکھے ہوئے کام پہ ہی لگایا جا سکتا ہے نا، تو کیا ہومر کے لکھے ہوئے کام میں کسی کے شکوک و شبہات کا ذکر ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر اس کے اپنے کام میں جو حصہ بعد میں آنے والے ناقدین کو مشکوک لگتا ہے اسے مارک ضرور کیا گیا ہے۔ کیسے مارک کیا گیا ہے؟ وہ چوکی کسی خاص نشان سے؟ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ہومر کے کام میں مشتبہ حصہ ہوتا ہے، اس پر اوبلیوس کا نشان لگا کر مارک کیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اوبلیوس؟ تمہیں اوبلیوس کا نہیں پتا؟ یہ ہوتا ہے اوبلیوس۔ اس نے رجسٹر کے صفحے پر ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک نقطہ لگا دیا۔ یہ تو تقسیم کا سمبل ہے۔
इस तरह कहो ना। इसने पजल बॉक्स की स्लाइड्स ऊपर नीचे की, यहाँ तक कि पूरे लफ्ज ओबलिस लिखा गया, मगर बॉक्स जामिद रहा। ये सिर्फ पहली पहली का जवाब है हया। हमें इन चारों के जवाब तलाश करके इनमें से मुश्तरक बात ढूंढनी है, इसने याद दिलाया। हया ने बददिली से पजल बॉक्स से थमा दिया। वो इस वक्त खुद को बाहरी की तरह महसूस करी थी, अपने तोहफे के इतने करीब मगर इतनी ही दूर और बेबस, बहुत बेबस। शाम का अंधेरा इस्तकलाल स्ट्रीट पे उतर आया था। गली की रौनक और रोशनी अपने रूज पे थी और वो और हले काफी दिनों बाद इस्तकलाल स्ट्रीट आई थी। इम्तिहान करीब थे, सो निकल ही नहीं पाई थी। अब निकली तो डीजे की यादें ताज़ा हो गई। खरीदा उन्होंने कुछ नहीं, बस विंडो शॉपिंग करती रही। वो 8 बजे वाले गुरसल से आई थी। गुरसल को वापस रात के 1:30 बजे जाना था, सो तब तक इनका इरादा खूब अच्छी तरह से जदेसी में घूमने का था। पहले तो बर्गर किंग में डिनर कर लेती हैं। ठीक वो इस रोज के बाद जहां से मिली भी नहीं थी, सोचा अब मिल ले। तुम्हारी सिला हो गई इससे? वो बर्गर किंग के दरवाजे पे थी। जब हाले ने पूछा, हाय नजर हैरत से उसे देखा, फिर हंस पड़ी। वो बात तो बहुत पुरानी हो गई, अब तो बहुत बदल चुका है वो मद्दा मुस्कुराहट के साथ बोली। सिया स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेट रखा था और उसमें दमकता इसका चेहरा बहुत मुतमईन लग रहा था। हाँ, लग तो रहा है। हाले शरारत से मुस्कुराई। हया ने अपना दाया हाथ आगे किया। प्लेटिनम की रिंग रात की मसनूई रोशनी में चमक रही थी। व्हाट? तुम्हारी जहां से गद्दर से मंगनी हो गई, तुमने मुझे बताया नहीं? हाले खुशगवार हैरत से कह उठी। वो दोनों रेस्टोरेंट के दरवाजे में खड़ी थी। अतराफ में लोग आ जा रहे थे, मगर हमारी शादी मंगनी से पहले हुई थी, यही कोई 20-21 साल पहले। लंबी कहानी है, डिनर के बाद सुनाऊंगी। वो जल्दी से हाले का बाजू थामे अंदर चली आई। आज उसने वही सुर्खी पहन रखी थी और जरा एहतियात से चल रही थी। हाँ तो 6 बजे तक ऑफ कर गया था, अभी घर पे होगा। वहाँ काम करने वाले लड़के ने बताया से मायूसी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मुझे पूरी कहानी सुनाओ, तुमने इतनी बड़ी बात नहीं बताई। हाले पर जोश भी थी और सारा किस्सा सुनने के लिए बेताब भी। चलो तकसीम चलते हैं, वहीं बैठकर सुनाती हूँ। वो हंसकर बोली, चंद कदम का तो फासला है। बातों ही बातों में कट गया। वो स्क्वायर पे आई तो शाम में हुई बारिश से गीली सड़क अभी तक चमक रही थी। हया ने बेख्तियार अपने पाँव को देखा। यहीं टूटी थी मेरी हील। इसने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी मरम्मतशुदा हील को देखा। लकड़ी की बहुत बारीक हील अब बिल्कुल ठीक लग रही थी। फिर कितना खौर कराया था उसने उस दिन। सुर्ख हील, सुर्ख कोट, बरसती बारिश, उसे बहुत कुछ याद आया था। आओ पार्क में चलते हैं, हाले से बुला रही थी, मगर वो जितना खड़ी सर झुकाए अपनी हील को देख रही थी। लम्हे भर को इसकी गिर जगमगाता स्क्वायर हवा में तहलील हो गया। सारी आवाजें बंद हो गईं। वो बिल्कुल साकित खड़ी अपनी हील देख रही थी। यहीं टूटी थी इसकी हील, यहीं, यहीं। स्नैप देयर आ ब्लडेड पाइन, ब्लडेड यानी खून। अगर खून सुर्ख होता है, सुर्ख लकड़ी, लकड़ी की हील। स्प्रेड देयर सम टीयर्स डिवाइन। इसकी मुतैयर निगाहों ने तकसीम स्क्वायर का अहाता किया। आफाकी आंसू, आसमान के आंसू, बारिश, नहरें तकसीम होती थी इस जगह से। राउट द एमर्ल्ड कर्सिफाइड। इसकी नजरें मुजस्मे के गिर्द फैले घास के कत्ता अराजी पे जम गई, जिन्हें दो गुजरगाहें सलीब के निशान की तरह काट रही थी। जबरदस्त घास जो मसलूब थी। एंड द फ्रीडम पेट्रिफाइड। साकिन हुई पत्थर बनी आजादी, यकीनन मुजस्मा आजादी। आता तुर्क का मुजस्मा इस्तकलाल यमीनी। अलव लॉस्ट इन सिंबॉलिक स्मेल। प्यार जो खो गया। डीजे इसके जहन में धमाका हुआ। इधर 7 इस्तकलाल जदीसी में डीजे गिरी थी और रोज तकसीम स्क्वायर में ट्यूलिप्स की महक फैली थी। अलामती खुशबू ट्यूलिप्स जो इस्तांबुल की अलामत थे। अंडर विच द लायंस ड्वेल। इस जगह के नीचे क्या था? लकीरें नहीं, लायंस। हाँ, मेट्रो लायंस, रेलवे लाइंस। नीचे रेलवे स्टेशन था। एक एक करके पजल के सारे टुकड़े जुड़ते जा रहे थे। इब्लिस का निशान, किस चीज का निशान था भला? हया, ये आदमी हमें फॉलो कर रहा है। हाले ने इसका बाजू झंझोड़ा। वो हाले की तरफ मुतवज्जो नहीं थी। किसी ख्वाबीदा कैफियत में वो बड़बड़ाई, पूरे 6 हरूफ टैक्सी।
اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی. اس نے پزل حل کر لیا تھا. حیا یہ آدمی ہمارے پیچھے آ رہا ہے. حالے کی آواز میں ذرا سی گھبراہٹ ہوئی جیسے کسی خواب سے جاگے اور پلٹ کر دیکھا سڑک کے اس پار کھڑا شخص اسے دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا. وہ ایک دم برف کا مجسمہ بن گئی. اس کا چہرہ سفید پڑ گیا. وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ عبدالرحمن پاشا آنے کے ساتھ اور انفرادی کتنی تصویروں میں وہ اسے دیکھ چکی تھی. وہ اسے دیکھ کر جس شنائی سے مسکرایا تھا اسے صاف ظاہر تھا وہ اسے پہچان چکا تھا. چلو واپس اسٹریٹ میں چلتے ہیں. وہ حالے کا ہاتھ تھا. میں تیزی سے واپس پلٹ گئی. لوگوں کی رش میں سے جگہ بناتے تیز تیز قدموں سے فٹ پاتھ پہ چلتے وہ دونوں اس شخص سے دور جا رہی تھی. جب حیا کو یقین ہو گیا کہ وہ ان کو کھو چکا ہے تو اسی طرح حالے کا مضبوطی سے پکڑے ہاتھ وہ ایک کافی شاپ میں آ گئی. پتہ نہیں کون تھا. انہوں نے ایک کونے میں والی میز کا انتخاب کیا تھا. حالے 2 مگ گرما گرم کافی لے کر آئی اور اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی اس آدمی کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہی تھی. ہاں پتہ نہیں کون تھا. اس نے لاتعلقی سے اشارے کر گرم کپ لبوں سے لگائے. ایک دم ہی کافی کا گھونٹ کسی تلخ زہر کی طرح اس کے گردن کو جکڑ گیا. اسے سامنے سے پاشا آتا دکھائی دیا. وہ کافی شاپ میں کب داخل ہوا انہیں پتہ ہی نہیں چلا. حالے وہ ادھر ہی آ گیا. اس نے سراس میں کسی کیفیت کے کپ نیچے کیا. حالے نے پریشانی سے پلٹ کر دیکھا. وہ عین ان کے سر پہ آ پہنچا. کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں مسز جہان سکندر؟ کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا. لمبی سرمئی بل ساتھی میں ملبوس وہ اچھا خاصا لہیم شہیم آدمی تھا. فریم لیس گلاسز کے پیچھے سے چھلکتی آنکھوں میں واضح مسکراہٹ تھی. وہ لمحہ ملاقات جس سے اس کو کبھی ڈر نہیں لگا تھا اس وقت بے حد خوفزدہ کر گیا تھا. جی ضرور بیٹھیے. اس نے کپ پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا. حال نے اس سے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا. حیا نے سمجھ کر سر کو اسپات میں ذرا سی جنبش دی. جیسے ہی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا ہے نے گرما گرم کافی اس کی چہرے پہ الٹ دی. بادشاہ کے لیے حملہ قطعاً غیر متوقع تھا. گو کے رد عمل کے طور پر اس نے چہرہ فوراً پیچھے کیا تھا. اس کے موجود کافی اس کے رخسار کو جھلسا گئی تھی. چپک چپک جلدی جلدی حالے نے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے لمحے وہ دونوں باہر بھاگی تھی. کافی گرم تھی اور اس نے بادشاہ کا چہرہ سرخ کر دیا تھا. وہ بلا کر چہرہ ہاتھوں سے صاف کرنے کی کوشش کرتا. دوسرے گاہک اور ویٹرز کی جانب لپکے تھے. یہ وہ آخری منظر تھا جو حیا نے باہر نکلنے سے پہلے دیکھا تھا. وہ نہیں آ رہا تھا. جلدی چلو. گلی میں لوگوں کے رش میں سے راستہ بناتے ہوئے تیز قدموں سے دوڑتے حالے بار بار گردن موڑ کر دیکھتی تھی. برگر کنگ سامنے ہی ہے. جلدی سے اس میں چلے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلے. مگر تمہیں اس پر کافی الٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ حالے جھنجھلائی. کچھ پرانے حساب اتارنے تھے. تم خود ہی تو میرے کپ کی طرف اشارہ کری تھی. میرا مطلب تھا کہ کپ چھوڑو اور باہر نکلو. وہ مزید بحث کیے بنا ہاتھ سے حالے کو ساتھ کھینچتی برگر کنگ کا گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی. وہ دونوں ایسے اندھا دھند طریقے سے دوڑتی آئیں اور استقبالیہ کاؤنٹر پہ آ کر دم لیا کہ وہاں موجود لڑکا قدرے بوکھلا گیا. کیا ہوا؟ جہان نہیں ہے ادھر. وہ سمجھا. وہ دوبارہ جہان کے لیے آئی ہیں. ٹھیک ہے. حیا نے بھولے تنفس کے درمیان ہاتھ اٹھا کر کہا. تمہارے کچن میں کوئی دروازہ ہے جو پچھلی گلی میں کھلتا ہو؟ کچن میں نہیں مگر پینٹری میں بیک ڈور ہے. آپ میرے ساتھ آئیں. شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ دونوں کسی سے بچنا چاہ رہی ہیں. سو بنا کوئی مزید سوال کیے وہ انہیں اپنی رہنمائی پینٹری میں لے گیا. پینٹری مستطیل سی تھی اور اسی میں اسٹوریج شیلف اور بڑے بڑے فریزر رکھے تھے. کچھ دوسرا کٹ کا باڑ بھی تھا. وہ رہا دروازہ. اس نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا. ایک مشکوک نظر ان پہ ڈالتا واپس پلٹ گیا. حالے نے پینٹری سے کچن میں کھلنے والا دروازہ بند کیا اور پھر قدرے تعصب سے پچھلی گلی کے دروازے کو دیکھا. ابھی باہر نکلنے کا فائدہ؟ گورسل تو 1:30 بجے آئے گی. تب تک یہیں بیٹھتے ہیں. وہ ایک کونے سے 2 پلاسٹک کی کرسیاں اٹھا لائی جو کمرے کے وسط میں فرش پہ آمنے سامنے رکھی. ویسے اب میں سوچ رہی ہوں کہ تم نے ٹھیک ہی کیا. استقلال جدیدی میں اکثر ایسے ڈرنک لوگوں سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے جو عجیب حرکتیں کرتے ہیں. تبھی میں نے کافی الٹی تاکہ وہ فوراً ہمارا پیچھے نہ آ سکے. وہ کرسی پہ نہیں بیٹھی بلکہ دروازے کے قریب چلی آئی. دروازے کے ساتھ ایک چوکور کھڑکی نما روشن دان تھا. وہ بہت اونچا نہیں تھا بلکہ حیا کے چہرے کے بالکل برابر تھا. اس نے روشن دان کی شیشے کی سلائڈ ایک طرف کی تو ٹھنڈی ہوا اور پچھلی گلی کی آوازیں اندر آنے لگی. وہ استقلال اسٹریٹ کی بغلی گلی تھی. استقلال اسٹریٹ کی دونوں جانب ایسی گلیاں تھی جو ذرا تنگ اور چھوٹی مگر دونوں طرف سے عمارتوں سے گھری تھی. اب تو مجھے بتاؤ یہ منگنی کا کیا قصہ ہے؟ ذرا سکون کا سانس ملا تو حالے کو ادھوری بات یاد آ گئی. وہ پرجوش سی کرسی پہ ہو کر آگے بیٹھ گئی. حیا نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرا دی. جو تناؤ اور پریشانی وہ تھوڑی دیر پہلے محسوس کری تھی وہ پینٹری کی فضا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا. بتاتی ہوں. وہ کرسی پہ بیٹھی گرسل شٹل آنے تک وہ سارا قصہ سنا چکی تھی. بس میں بھی وہ سارے راستے یہی باتیں کرتی رہی. اگر وہ جانتا تھا تو اس نے پہلے اظہار کیوں نہیں کیا؟ اب کر دیا یہی بہت ہے. وہ بہت کم پریکٹیکل اور کم گو انسان ہے. اس سے وابستہ توقعات میں نے اب کم کر دی ہیں. اس نے شانے اچکا کر کہا.
कमरे में आकर हाले तो सोने चली गई। डाली और चेरी भी तब तक सो चुकी थी, जबकि इसने पहले तो अपनी मिस की दराज में इस डब्बे की तस्दीक की जिसमें मोबाइल शॉप के लड़के ने जीपीएस ट्रेसर डाल कर दिया था। वो दराज वहीं रखी थी जहां वो छोड़कर गई थी। फिर पाशा को कैसे पता चला कि वो कहाँ है? हो सकता है कि किसी और शहर में भी ट्रेसर हो, या फिर वो महज इत्तेफाक हो, लेकिन इसके इत्तेफाक तो कम ही होते थे। इतना तो इसे यकीन था। जो भी है, वो हर शय को जहन से झटक कर अपना पजल बॉक्स निकाल कर दबे कदमों बाहर आ गई। बालकनी की बत्ती इसे देखते ही चल उठी। वहीं पहले जीने पे बैठ गई और पजल बॉक्स चेहरे के सामने किया। चारों पहेलियां एक चौकोर की सूरत में बॉक्स के चारों तरफ पे लिखी थी। चौकोर स्क्वायर, तकसीम स्क्वायर। धड़कते दिल और नम हथेलियों के साथ वो स्लाइड्स ऊपर नीचे करने लगी। तकसीम का आखिरी हरूफ एम जैसे ही जगह पे आया, क्लिक की आवाज के साथ बॉक्स की दराज स्प्रिंग के साथ बाहर निकली। वो बिना पलक झपके बेयकीनी से बॉक्स के अंदर देख रही थी। इसने मेजर अहमद का पजल हल कर लिया था। वो बॉक्स खोल चुकी थी। दराज में एक सफेद मुस्ततील कागज रखा था। वो कागज पूरी दराज पे फिट आ रहा था। इसने 2 उंगलियों से पकड़कर कागज बाहर निकाला। बालकनी की मध्यम रोशनी में वो कागज पे लिखी तहरीर बिना किसी दिक्कत के पढ़ सकती थी। 2 फुल स्टॉप्स अंडर द की। चाबी के नीचे 2 फुल स्टॉप। इसने बेयकीनी से वो सतर पढ़ी जो कागज के ऊपरी हिस्से पे लिखी थी। क्या ये कोई मजाक था? अप्रैल फूल इस कागज के टुकड़े के लिए इसने इतनी मेहनत की। कागज के चारों कोनों में छोटा छोटा सा 6 का हिंसा भी लिखा था। इसने कागज पलटा। इसकी पृष्ठ पर बिल्कुल इसमें एक बार कोड छुपा था। मोटी पतली 1 इंच की लकीर और इनके नीचे एक सीरियल नंबर, शैम्पू, लोशन और अनगिनत दूसरी शक्ली लिफाफे और डब्बों के कोनों में अक्सर ऐसे ही बार कोड छपे होते हैं। इस बार कोड का वो क्या करेगी? मगर नहीं, बॉक्स में कुछ और भी था। दराज की जमीन से एक लोहे की लंबी और अजीब वजह की चाबी चिपकी थी। इसने 2 उंगलियों से चाबी को खींचा तो वो जो गोंद के महज एक कतरे से चिपकाई गई थी उकड़कर हया के हाथ आ गई। हया ने देखा चाबी के नीचे मौजूद लकड़ी पे 2 मोटे मोटे नुक्ते लगे थे और उनके दरमियान लिखा था एमिनेट। फिर कोई पजल, फिर पहेलियां। चाबी तले 2 फुल स्टॉप, 2 नुक्ते। वो दोनों नुक्ते इसे मिल गए थे, मगर अब वो इनका क्या करे? काश वो ये सब उठाकर मेजर अहमद के मुंह पे दे मार सकती। ये चाबी किस शय की थी? किस कमरे, किसी गाड़ी, किसी घर? अगर पहाड़ खोदने पे यह अमर हुआ जो चूहा ही है निकलेगा, तो बेहतर था वो इसे तोड़कर बाहर निकाल लेती। अच्छा मजाक था। इसने खफगी से दराज बंद की तो वो बाहर निकल आई। इसने दोबारा दराज को अंदर धकेला और इसे पकड़े पकड़े स्लाइड्स ऊपर नीचे की। कोड बार का सहरुफी लफ्ज बिगड़ गया। बॉक्स फिर से लॉक हो गया। इसने हाथ हटाया तो दराज बाहर नहीं आई। वापस बिस्तर पर लेटती वो बेहद घुड़ रही थी। एक चाबी से कोई और पजल बॉक्स खुलेगा, इससे कोई और, इससे कोई और। क्या वो सारी जिंदगी मुकफ्फल ताले ही खोलती रहेगी? अच्छा मजाक था। फिर वो जहन से ये सोचे झटक कर पाशा के बारे में सोचने लगी। एक मुतमईन मुस्कुराहट खुद ब खुद इसके लबों पे बिखर गई। बहुत अच्छा किया इसने कॉफी लौट कर, वो इसी काबिल था। हकीकत में अपने रूबरू पाशा को देखकर खोए हुए हवास उसे तस्वीर बहुत बेहतर लगा था। इसका कद काफी ऊंचा था, 6 फीट से भी ऊपर, और लिबास भी मुनासिब था। आंखों पे बगैर फ्रेम के ग्लासेस लगाए जरा जरा सी बड़ी शेप। वो रूबरू देखने में बस ऐसा था कि मुकाबले इसकी इज्जत करे, मगर इससे बढ़कर कुछ नहीं। हैंडसम तो वो इससे कभी नहीं लगा था, ना ही इसकी शख्सियत में कोई सैर था। जिसकी बातें बाहर करती थी वो देखने में बस दरमियाने दर्जे का आदमी लगता था। ये शायद इस्तकलाल स्ट्रीट में चहलकदमी करने के लिए इसने खुद को एक आम आदमी की तरह ड्रेसअप करके कैमोफ्लेज कर रखा था। शायद यही बात हो। वो इन्हीं सोचों में गिरी, कब नींद के समंदर में डूब गई, इसे इल्म ही ना हो सका।